as we all know, caste is an integral part of Indian society that nobody can deny. And we have constitutional rights, provisions based on the caste. And it's very, very, very ironic that we don't have a data based on the caste. Okay, during the British time, 1931 was the last time a caste census was conducted, and it's a shame that in a modern India, with all the communication capabilities and we have the governments are been continuously not doing the caste census. So right now it's a very hot debate going on in India. If most of you are following, BJP government did say that they wanted to do the census, but at the last minute they basically took a U-turn, and it's I think the people like us have to put a pressure. I think I just read yesterday they will start counting how many monkeys are there in Telangana. So for any meaningful activity, you need data, and a country like ours with so much diversity, so much social hierarchies and structures, if you don't understand that nature and their socio-economic and educational and other aspects of then how do you plan? How do you take the country to forward into a modern era? So it's a very, very I think gross mistake that we have been experiencing. So today, on behalf of SDF, we are conducting this webinar with really three distinguished speakers, starting with Professor Tirumali Inukonda, then Professor P.L. Vishweshwar Rao, and Professor Murli Manohar. And my colleague, Dr. Rama, will actually be giving a detailed introduction of each of the speakers. So we'll start with the Professor Tirumali, who is actually a well-known historian. So he will speak on the historic context of the caste census, what happened during the British time until the constitution making. And then Professor P.L. Vishweshwar will speak on the constitution and the constitutional debates that happened around this caste census. Then during the past 70 years, we had these BC commissions, Mandal, Kelkar Commission, those aspects. And then Professor Murli Manohar will shed light on the current context, what is happening, and why it's happening, and why people are not doing, and why we want to do it. So he will basically enlighten us with the current context. So with that, I would actually welcome Rama to give a introduction to Professor Tirumali. And the way we are going to conduct this webinar is we'll have 10 minutes each speaker will give, maybe a little longer, but we will then, after each speaker gives their initial remarks, we'll have a question and answer session. So I would welcome all the participants to be very interactive, and so we'll make it as much interactive as possible. So with that, Dr. Rama, please, you can give introduction to Professor Tirumali. Thank you, sir. Good evening to all of you. It's a great honor to me to introduce Professor Inukonda Tirumali Garu, a great Indian historian and Telangana activist. Coming to his educational background, sir did his MA History from Usmania University and MPhil PhD from JNU Delhi. MPhil is on Agrarian Relations of Telangana, and PhD is on Telangana Present Movement. Coming to his career, sir is having vast teaching experience at Delhi University. He has authored many books on Telangana and feudalism in Telangana. Some of his important books are Against Dora and Nizam, People's Movement in Telangana during 1939 to 48. And second book is Marriage, Love and Caste, Perceptions of Telangana Women During
colonial period. Third book is South Indian regions, cultures and sagas. And some of his research papers are, one is Dora and Gadi and manifestation of landlord domination in Telangana. Second research paper is peasant class assertions in Nalgonda and Warangal districts of Telangana during 1930 to 46. With this brief introduction, I request Professor Tirumali sir to speak on this present webinar. The topic of this seminar topic is historic context of caste census in India. So I hope you will enjoy the lecture session of Professor Tirumali sir. So kindly pay attention towards this lecture session. Thank you. Sir, Tirumali garu, you have to unmute, sir. You're muted. Kindly unmute, sir. Yeah. Yeah, you can speak now. Thank you, madam, for your kind words. So you must have got this information on net, perhaps, about my books, etc. Yes, sir. Yeah. I forgot all these things because I retired 6 years back. I retired. So I am sitting and doing some sort of research. I'm trained in Marxist School of History at Jawaharlal Nehru University. Very strictly, if we deviate at that time, they find out why I am deviating, what is right in you and all. So that is how. And Delhi University also, we have framed syllabus from the point of view of Marxism only. In a Marxist history writing, to some extent nationalist history writing, caste will not figure. Normally, we did not give any importance, though in every book of mine, including marriage and love. And another book, Telangana Andhra. In that book also, caste is figured. And a recent book, India, Nation and Its People. Very recently I published this book. During a Corona period, I have written this book, India, Nation and Its People. But the subtitle is Castes and the Parties in the Making of Democracy. So only during this period I learned caste question, how to relate it to national movement, democracy and constitution making. Normally, national movement basically for India's liberation, for making India a political democracy and making India a capitalist democracy. This is what the main objective of the Congress nationalism. So certain oppositions here and there are there. I don't want to go into details. But in 1937, after 1937, there was election. 1937 election under 1935 Act. Caste has become a national question. Till then, caste is discussed and it is dismissed here and there. But Ambedkar made it a national question. It is not just simply, get independence and everything will be solved. Unless specifically you take up this issue, it will not go. And you want to make India a nation. India nation cannot become unless there is a caste. If there is a caste. So therefore, nation, India has to become a nation means all our differences have to go. French is a nation. English was a nation. German was a nation. Indians learned from them.
and English used to question, just like English, just like French, just like Germany, you are not a nation. That is what they questioned the national movement. It is not a nationalist movement. You are leading movement for your benefit. That is what their approach. And initially, even before the nationalist debate was initiated, 1961 and 71, they collected information on castes. In their opinion, India is a country of castes and religious groups. So as long as religious differences are there, caste differences are there, as per the European definition of nation, India cannot become a nation. That is what their approach. And that is why they have, when they introduced census, they introduced caste element in census from the beginning. They want to know which castes are there, what is their population. Tirumali garu, small interruption. Ikkada ippudu Telugu రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా సార్? Anybody joined who cannot understand Telugu? అంటే మనకి స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది కదా యూట్యూబ్ లో కూడా. ఐ థింక్ కలిపి మాట్లాడితే బాగుంటది రెండు. అందుకనే కొందరు అక్కడ చాట్ లో రాశారు. మనం కూడా ఎక్కువ తెలుగు, సో కొంచెం తెలుగులో కూడా మాట్లాడగలిగితే బాగుంటుంది సార్. తిరుమల గారు, నేను కూడా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడినా కానీ మిస్టేక్. తెలుగులో మాట్లాడండి మీరు కూడా ప్లీజ్. టెలికాస్ట్ చేస్తుంది తెలుగులో మాట్లాడగలిగితే మాట్లాడండి. సరే, ప్రొఫెషనల్ గా వీళ్ళకు అట్లా వస్తుంది. సో తిరుమల గారు, జస్ట్ సజెషన్. Many of them have access to this technology are only English speakers right now. అంటే అట్లా కూడా కాదు సార్, కొంచెం ఉన్నది ఇక్కడ మీటింగ్ లో పోస్ట్ చేసిండ్రు. సో వి ఆల్సో ఫోకస్డ్ ఓన్లీ తెలుగు అనుకున్నాం. సరే, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్, యు గో హెడ్. మిక్స్ చేద్దాం. సార్ మాట్లాడండి. Sorry. So Britishers, they have introduced caste element in census late 19th century. They want to know how many caste groups are there, whether they are right, their understanding was right. So that is how they have collected it. When the census, when you see the census, first you will see Brahmin castes. Next you will see Shudra castes. And after Shudra caste, and sometime later, it also became Kshatriya castes, and later untouchable castes, and the next last category, animist caste tribes. Animist caste, this is what the categorization was there. In the 20th century, 1931 census is a very crucial. Almost all castes are included by that time. English administrator brought out history of castes known as castes and tribes of South India, North India, Eastern India, Western India. 1909 they published it. Castes and tribes, you may be aware. All castes, very interesting is all castes history, their profession, their way of life, everything, their genealogy also. Today, if we want to know, we consult those volumes. So by the beginning of 20th century, caste గురించి కంప్లీట్ యూరోపియన్ స్కాలర్షిప్స్ కి అర్థమైంది. అర్థమై వాళ్ళు తెలుసుకోవడం మొదలు పెట్టారు. జనరల్ గా మేము ఇన్నాళ్ళ బట్టి ఏం పాఠం చెప్పినాం అంటే, మనమందరం స్వాతంత్ర పోరాటం కోసం పోరాడుతూ ఉండి మాకు దేశానికి స్వాతంత్రం ఇవ్వండి అంటే, మన్ని బలహీనపరచడం కోసం వీళ్ళు కాస్ట్ గురించి చదువుతున్నారు, కాస్ట్ గురించి చెప్తున్నారు అనేటువంటిది జనరల్ గా నేషనలిస్ట్ స్కూల్ ఆఫ్ హిస్టరీ మేము అలా చెప్పడం జరిగింది. వాస్తవంగా ఏమిటి అంటే,
సౌత్ ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారి ముఖ్యంగా మైసూర్లో మైసూరు ప్రిన్సెస్ దగ్గర జాబులు వస్తున్నాయి, గవర్నమెంట్ సర్వీస్ మొదలైంది. అంతా బ్రాహ్మలే ఉన్నారు, మిగతా వాళ్ళు లేరు అని వాళ్ళు లెక్కలు కట్టి చెప్పినారు. మీరు ఎన్నుంటారు, దుభాషీలు అని ఉంటారు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో, ద్విభాషీలు అందరూ కూడా, నేను మ్యారేజ్ అండ్ లవ్ అనే బుక్ లో రాశాను నేను. బ్రాహ్మలు ఊళ్ళో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని ఈ రోజు ఉన్నట్టుగానే పబ్లిక్ స్కూల్స్ లాగానే ఇంగ్లీష్ స్కూల్స్ అని పెట్టారు. కోస్టల్ ఆంధ్రలో చాలా స్కూల్స్ ఉన్నాయి. అందులో చదువుకొని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ జాబుకు పోతారు, నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చని. వాళ్ళు పోతూ ఉంటారు, వాళ్ళకి జాబులు వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మన భాష మాట్లాడాలా, దాన్ని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకు కూడా చెప్పాలా, అదే ద్విభాషి అంటే. అట్లా వాళ్ళు నేర్చుకోవటం, చదవడం జరిగింది. మోస్ట్లీ బ్రాహ్మణులు మాత్రమే అందులో ఉన్నారు. దాశరథ రంగాచార్య రాశాడు 6 or 7 వాల్యూమ్స్ తెలుగు లిటరేచర్ మీద. అందులో ఒక వాల్యూమ్ లో చదవండి, వాళ్ళ పేర్లు కూడా ఇచ్చారు. సో దేశం అంతా ఉందన్నమాట ఇది. తర్వాత నెక్స్ట్ కాస్ట్ వాళ్ళ తర్వాత వైశ్యులు ఏమన్నారంటే, బ్రిటిష్ వాళ్ళకి రిప్రజెంట్ చేసి, చూడండి కాస్ట్ పర్సెప్షన్ మనలో ఎలా డెవలప్ అయిందని. వైశ్యులు ఏమన్నారంటే, మాది కూడా గుడ్ కాస్ట్, బ్రాహ్మణులు గుడ్ కాస్ట్. ఎందుకు బ్రాహ్మణులు గుడ్ కాస్ట్ అంటే, వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళ స్త్రీ బయటకు రాదట, వాళ్ళ స్త్రీ ముసుగేసుకుంటుందట, వాళ్ళకి జంధ్యాలు ఉంటాయట. మేము మా దేశంలో ఉన్న వాళ్ళ అందరితో మమ్మల్ని పోల్చకండి, మేము వాళ్ళకు సుపీరియర్, వాళ్ళ పైన. సో కాబట్టి మేము ఇక్కడ జాబ్కు మేమే ఎలిజిబుల్ అని వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తుంటే, వైశ్యులు వచ్చి ఏం చేశారంటే, మాది కూడా గుడ్ కాస్టే, మా స్త్రీ కూడా బయటికి వెళ్ళదు. అంటే స్త్రీని బట్టి కాస్ట్ స్టేటస్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేసేవాళ్ళు. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు పోయి పొలంలో పనిచేస్తే వాళ్ళు లోయర్ కాస్ట్. సో అప్పర్ కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే, వాళ్ళ స్త్రీ బయట కనపడదు అని వైశ్యులు వాళ్ళు కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి, మాకు కూడా జాబులు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పుకోవడం. అట్లా కాస్ట్ అనేటువంటిది మోడర్న్ అవేర్నెస్ లో భాగంగా వచ్చింది. మీరు గుర్తు చేసుకోండి, రెడ్డి అనేటువంటి మాట 19th సెంచరీలో లేదు, చౌదరి అనేటువంటి మాట 19th సెంచరీలో లేదు, వైశ్య అనేటువంటి మాట 19th సెంచరీ లేదు. తెలుగులో చూసినట్టయితే వెంకయ్య, పుల్లయ్య, మల్లయ్య, తిరుపతయ్య, ఏ కాస్ట్ అయిన కానీ వాళ్ళందరి పేర్లు తెలుగు పేర్లే ఉంటాయి. తమిళనాడులో అలాగే, నార్త్ ఇండియాలో అలాగే. సో అందరూ వాస్తవంగా అప్పుడు ఇంకా సెక్యులర్గా ఉన్నట్లు లెక్క. బ్రిటిష్ వాళ్ళకి రిప్రజెంట్ చేసుకునేటప్పుడు కాస్ట్ ఐడెంటిటీని తీసుకొచ్చుకొని రిప్రజెంట్ చేశారనమాట. అలా మోడర్న్ అవేర్నెస్ ఏంటంటే కాస్ట్ తో వచ్చిందే. బ్రిటిష్ వాళ్ళకి చెప్పుకునేటప్పుడు పోయి, మేము రెడ్లం, నా పేరు వెంకటరెడ్డి, నా పేరు పుల్లారెడ్డి, లేకపోతే మల్లారెడ్డి అనేటువంటి పేర్లు. అలాగే ఆర్యవైశ్యులు కూడా ఆర్యవైశ్యాన్ని పెట్టుకున్నారు. సో ఇలా 19th సెంచరీకి వచ్చే వరకు కాస్ట్ పర్సెప్షన్, కాస్ట్ వైజ్ ఉండినప్పటికీ కాస్ట్ పర్సెప్షన్ అనేటువంటిది మన వరల్డ్ వ్యూలో రావడం జరిగింది. ఇదనమాట. అదే పెద్దవాళ్ళందరికి కూడా, కొంతమంది నేషనలిస్టులకి పెద్ద పట్టించుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ. కాబట్టి మోడర్న్ అవేర్నెస్ ఏమిటి అంటే, నువ్వెవరు అని చెప్పుకోవటం అంటే నీ పేరులోనే కనపడాలి కాస్ట్, లేకపోతే చెప్పుకోవాలి. ఈ అవేర్నెస్ కింద వాళ్ళకి రాలే. మీరు చౌదరిలని కానీ, రావులని కానీ, లేకపోతే మూర్తులని కానీ, శాస్త్రులని కానీ, శాస్త్రి మూర్తి అనే మాట కొంత ఉంది, చదువును బట్టి వచ్చింది మిడివల్ పీరియడ్ లో. సో ఇట్లా మోడర్న్ కాస్ట్ అవేర్నెస్ రావడం తోటి దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదలు, కొంతవరకు వెస్టర్న్ ఇండియాలో, మహారాష్ట్ర అండ్ గుజరాత్ లో ముఖ్యంగా రైతు కులాలు, శూద్ర అప్పర్ కాస్ట్, ప్రెజెంట్ అప్పర్ కాస్ట్, వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేశారు, మీరు ఒక్కళ్ళే కాదయా, మీ బ్రాహ్మణే కాదు, మేము కూడా ఉన్నాం అని వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది.
అలా కాస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేటువంటిది మనం కనపడటం జరిగింది. పూలే లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ దాన్ని బయట పెట్టడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ అంతా కూడా బ్రాహ్మణికల్ మూవ్మెంట్ అని చెప్పేసి ఒక పక్కన వాళ్ళు రాస్తూ చెప్పడం ఇదంతా జరుగుతుంది. 19th సెంచరీకి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ అంబేద్కర్ ఒక థియరిటికల్ ఫార్ములేషన్ తీసుకొచ్చాడు. హిస్టరీ చదివాడు. హిస్టరీలో కాస్ట్ ఏంటని వెనకటి నుంచి తీసుకొచ్చాడు. ఈ రోజు ఒక్కటే కాదు అనేది తీసుకొచ్చిన తర్వాత ముందు సైమన్ కమిషన్ ముందు ఆయన చెప్పాడు, మేమంతా ఒకటి కాదు, మా అందరికీ ఇలా ఇలా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఆయన ఓపెన్ గా వాళ్ళకి కాస్ట్ విషయం మీద స్టడీ చేసిన వాళ్ళకి భారతదేశం తరపున కూడా కాస్ట్ ని చెప్పగలిగేటువంటి ఒక పండితుడు వాళ్ళకి దొరికాడు. ఆయన్ని ఒక్కోసారి అఫీషియల్ గా ఏమైనా పని చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకునేవాడు ఆ పనిలోకి. అలా 1909 యాక్ట్ తీసుకొచ్చినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు కమ్యూనల్ అవార్డు అనేటువంటి, అంటే ఈ కమ్యూనల్ అవార్డు ఎక్కువ అప్పుడు రిలీజియస్ గానే చూశారు. హిందువులతో పాటు ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, సిక్కులు ఉన్నారు, సో ఇలా మిగతా రిలీజియస్ గ్రూప్స్ కూడా ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యంగా ఈ రెండు హిందూ, ముస్లిం, సిక్ వీటిని ప్రధానంగా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. 1909 చట్టంలో కూడా ల్యాండ్ లార్డ్స్ ను కూడా గమనించారు. ల్యాండ్ లార్డ్స్ అండ్ జమీందార్స్ అనేటువంటి వాళ్ళకు కూడా కొన్ని రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారు. వీళ్ళకి రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నంటే వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఉంది, కొన్ని సీట్లు వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఉంటాయి, ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు. సో రిజర్వేషన్ ఎలిమెంట్ అనేది ఎప్పటి నుంచో వచ్చింది. 1920s దగ్గర నుంచి అంబేద్కర్ ఏమన్నా ఎస్సీ రిజర్వేషన్ లేవు. ఈ ఎన్లైటెండ్ గా ఉండి రిప్రజెంట్ చేసుకునేటువంటి వాళ్ళకి మాత్రమే రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి. 1930s లో సివిల్ డిజోబీడియన్స్ మూవ్మెంట్ లాంచ్ చేసినప్పుడు పవర్ఫుల్ మూవ్మెంట్, నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్ చాలా వరకు అందరిని ఐక్యం చేసింది. సివిల్ డిజోబీడియన్స్ కూడా అలాగే చేస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో రౌండ్ టేబుల్ పిలుస్తున్నప్పుడు రౌండ్ టేబుల్లో అన్ని గ్రూపులకి వాళ్ళకి ఎనఫ్, వాళ్ళకి మనకంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి గవర్నర్ జనరల్ లాంటి వాళ్ళకి సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ కూడా భారతదేశం మీద కాస్ట్ మీద సరైన అవగాహన ఉంది అప్పటి నుంచే. సో అంటే వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే భారతదేశం ఒక జాతి కాదు అనేటువంటిది వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం. సో తర్వాత వీళ్ళు ఆ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ లో 1926-27 నుండి అంబేద్కర్ డిప్రెస్డ్ క్లాస్ మూవ్మెంట్ లో ఉంటూ 1917 ఆ ప్రాంతంలో బిగిన్ అయింది డిప్రెస్డ్ క్లాస్ మూవ్మెంట్. డిప్రెస్డ్ క్లాస్ మూవ్మెంట్ అంటే అన్ని కింద కులాలు ఉన్నాయి. అంటే ల్యాండ్ హోల్డర్స్ కాకుండా 1931 సెన్సస్ కి వచ్చే వరకు ఒక రెడ్డి అమెరికాలో పనిచేస్తున్నాడు. 1931 సెన్సస్ అప్పుడు ఇక్కడ నిజాం కాలేజ్ దగ్గర ఆయన ఇంటి అడ్రస్ ఉంది. 1931 సెన్సస్ హైదరాబాద్ లో వస్తున్నప్పుడు ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి సెన్సస్ కమిషనర్ కి చెప్పాడు, మేము అప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు అంటే శూద్రుల కింద ఉన్నారు, రెడ్లు, మేము శూద్రులం కాదు, మేము అప్పర్ కాస్ట్లు, మేము క్షత్రియులు. కాబట్టి క్షత్రియ కేటగిరీ ఉత్తర భారతదేశం సెన్సస్ లో ఉంది, దక్షిణ భారత సెన్సస్ లో క్షత్రియ కేటగిరీ లేదు. జనరల్ గా హిస్టోరియన్స్ ఇప్పుడు కూడా నమ్ముతారు ఏంటంటే దక్షిణ భారతదేశంలో క్షత్రియులు లేరు, శూద్రులే ఉన్నారు. మనం కాకతీయులు కానీ విజయనగర రాజులు కానీ వాళ్ళతో శూద్రులే. సో కాబట్టి లేరు అని చరిత్రకారులు కూడా నమ్ముతారు. వాళ్ళు కూడా అలాగే చెప్పడం మొదలు పెడితే అప్పుడు ల్యాండ్ హోల్డర్స్ అంటే శూద్రులుగా ఉన్న వాళ్ళ కంటే మేము అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి, మేము వాళ్ళతో సమానంగా ఉండేవాళ్ళం కాదు, మా లిస్టులో శూద్రులతో మమ్మల్ని కలపడానికి వీల్లేదు అని చెప్పుకున్నారు. అప్పుడు మొత్తం దేశంలో సెన్సస్ కంప్లీట్ గా ప్రతి కులాన్ని, వృత్తిని, పాపులేషన్ లెక్కని తీసుకోవడం కోసం బ్రహ్మాండంగా డిజైన్ చేశారు 1931 లో మొదటిసారి. సో అలాంటి సెన్సస్ ఇంతవరకు మనం ఏ రిఫరెన్స్ కావాలన్నా అక్కడికి వెళ్ళాలి.
అదే కాకుండా లాస్ట్ కి కాస్ట్ మీద రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు, ఓన్లీ డేటా కాదు, రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు. తిరుమల గారు, ఒక 2 నిమిషాల్లో మీరు ర్యాప్అప్ చేస్తారు, మళ్ళీ విల్ హావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ టు సరే కొంచెం ఒక 2 minutes లో ర్యాప్అప్ చేయండి. మీరు చాలా మంచి అంటే కంక్లూజన్ కి వచ్చిండ్రు. ఐ థింక్ 1931 కాంటెక్స్ట్ వాజ్ వెరీ 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 గుడ్. సో 1931 తర్వాత 1941 వరల్డ్ వార్ సిచ్యువేషన్ లో కాస్ట్ సెన్సస్ తీసుకోలేకపోయారు. 1951 దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది, అప్పుడే ఇది చేస్తున్నారు, ఏంటంటే ఓటర్ లిస్ట్ తయారు చేస్తున్నారు. ఓటర్ లిస్ట్ మీద 52 ఎలక్షన్ కి, కాబట్టి కాస్ట్ సెన్సస్ తీసుకోలే. సో అప్పటికే 1931 వరకు భారతదేశంలో కాస్ట్ ఉంది అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా అందరూ అగ్రి అయిన విషయమే. 1947 లో నుండి 1949 వరకు వచ్చినటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ లో కాస్ట్ ఉన్నది అనేటువంటి, కాస్ట్ ఒక నేషనల్ క్వశ్చన్ గా అంబేద్కర్ వచ్చిన తర్వాత, అంబేద్కర్ ని గుర్తించిన తర్వాత, అంబేద్కర్ అవసరం కాన్స్టిట్యూషన్ మేకింగ్ లో అవసరమైంది. కాస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆయన ఖచ్చితంగా రావాలి అనుకో తీసుకోవడం జరిగింది. తీసుకోవడం పోయిన తర్వాత అందులో ఆబ్జెక్టివ్ లో ఏముందంటే కాన్స్టిట్యూషన్ లో కాస్ట్ పోవాలి అనేట్టుగా, ఎందుకంటే నేషన్ కావాలి, రిపబ్లిక్ ని నేషన్ గా చేయాలి. నేషన్ కావాలి అంటే అంబేద్కర్ చాలా క్లియర్ చెప్పాడు, మీరే కాస్టే రివైవ్ అయినట్లయితే భారతదేశం మళ్ళీ ఎవరి కిందకైనా పోతుంది, కాస్టే మనకు యూనిటీ తీసుకురాలే అనేటువంటి మాట చెప్పడం జరుగుతుంది. లాస్ట్ కి 26 నవంబర్ 1949 లో కాస్ట్ పోవాలి అనేటువంటి భావన తీసుకురావడం, అందరూ కూడా ఫండమెంటల్ రైట్స్ లోను డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ లోను ఈ విషయాన్ని చర్చించారు. ఈ రోజున 1951-41 లో ఉన్నటువంటి ఒక హిస్టారికల్ సర్కమ్స్టెన్స్ దృష్టిలో ఉంచుకొని కాస్ట్ సెన్సస్ తీసేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు రిపబ్లిక్ 70 ఏళ్ళు అయింది, మనం రివ్యూ చేసుకోవాలి. నేషన్ అయ్యామా, నేషన్ అవ్వకపోతే ఎందుకు అవ్వలే? రెండోది, రిజర్వేషన్ లిమిటెడ్ పీరియడ్ వరకే, అబ్సల్యూట్ గా లిమిటెడ్ పీరియడ్ అంటే మొత్తం చరిత్ర ఉన్న నాళ్ళు అని చెప్పేసి కాదు, లిమిటెడ్ పీరియడ్ అంటే 70 ఏళ్ల వరకు రిజర్వేషన్లు ఇస్తున్నప్పుడు ఈ కాస్ట్ పోయిందా లేదా, ఎంతవరకు సక్సెస్ అయినా అని చూడాల్సిన బాధ్యత పార్లమెంటుకు ఉంటుంది. పార్లమెంటుది ఆ బాధ్యత. పార్లమెంటులో ఈ ప్రశ్నలు నిలబెట్టి మనం ఎందుకండి రిజర్వేషన్లు ఇస్తున్నాం, ఇన్నాళ్ళ బట్టి ఇస్తున్నాం, పోలేదా అని ఒక కమిషన్ వేయాల. కమిషన్ వేసి స్టడీ చేయాల. స్టడీ చేసి పార్లమెంట్కే దీనికి అధికారం ఉంటుంది. ఆ కమిషన్ రిపోర్టు పార్లమెంట్కి సబ్మిట్ చేయాలి. సబ్మిట్ చేసి డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది ఎంతమందికి రీచ్ అయింది, ఎంతమంది సివిల్ సర్వెంట్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది ఇండస్ట్రీలు ఉన్నారు, ఎంతమంది కంపెనీలు పెట్టుకున్నారు, ఎంతమంది ఇంకా కుల వృత్తినే చేస్తున్నారు, బెగ్గింగ్ కులాలు ఇంకా ఉన్నాయి, వాళ్ళు అలాగే ఎలా ఉన్నారు అంటే డెమోక్రసీకి సంబంధించిన ఫలితాలన్నీ కూడా కింద వాళ్ళకి రాలే. అలాగే నేషన్ అనేటువంటిది, నేషన్ స్టేట్ అనేటువంటిది దేశంలో ఏర్పడలేదు. ఇది పార్లమెంట్ యొక్క బాధ్యత. మనం అందరం నేషన్ స్టేట్ కావాలనుకున్నాం, ఆ నేషన్ స్టేట్ అవలే. ఆ నేషన్ స్టేట్ అవ్వకపోవటానికి గల కారణం ఈ కాస్ట్. కాబట్టి వెంటనే కమిషన్ వేసి దాన్ని స్టడీ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ కమిషన్ చెప్పితే కాస్ట్ ఇంకా బలంగా నడుస్తుంది అంటే, ఎక్కడున్నా లేకపోయినా రాజకీయాల్లో కాస్ట్ బలంగా ఉంది. పార్టీలకి కులం ఉంది, కులం లేకుండా లేదు. కొంతవరకు కాస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అయింది గ్రామాల్లో, కానీ పార్టీలు కులాల మీద నిర్మించబడ్డాయి. నేను ఈ పుస్తకంలో రాశాను, కాస్ట్ అండ్ పార్టీస్ ఇన్ ది మేకింగ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. కులం లేకపోయినట్లయితే డెమోక్రసీ ఉండేదే కాదు. డామినెంట్ కాస్ట్, లోయర్ కాస్ట్, డామినెంట్ కాస్ట్ ఏమో లీడర్స్ గా వచ్చారు 50s, 60s లో. లోయర్ కాస్ట్ ఓటర్స్ గా వచ్చారు. వీళ్ళు హంబుల్ గా వాళ్ళకు ఓటేసేవాళ్ళు, మా ఊరు దొరగారే కదా నిలబడ్డాయి అని వీళ్ళు ఓటేసేవాళ్ళు. వీళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్, సెన్సస్ ఇంటికి వచ్చి ఓటింగ్ రైట్ లిస్ట్ ఇస్తుంటే నీ పేరేంటాయా, నీ ఊరేంటాయా అని అడుగుతుంటే అంత పెద్ద ఆఫీసర్ మన ఇంటికి వచ్చి మన లెక్కలు తీసుకుంటున్నాడు అని చెప్పేసి వీళ్ళు సంతోషం. మన పట్టించుకున్నాడే లేడు. మనకు స్వాతంత్ర భారతం అంటే ఇదే.
మన పేర్లు ఉన్నాయి, పేర్లు ఉండటం కాకుండా ఎన్నుకోవటానికి, ఓటేయడానికి మనకు వచ్చి పిలుస్తున్నారు, దొరలు ఇంటికి వస్తున్నారు. అరే వెంకయ్య రారా ఓటేయటానికి అని చెప్పి చేసుకుపోతున్నారు. కాబట్టి మనం మనుషులు అయినాం, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అయినాం, మన ఇంటికే రాని వాళ్ళు వచ్చారు అని వీళ్ళు హంబుల్ ఓటర్స్ గా అయ్యారు. డెమోక్రసీ ఆ విధంగా కింద వాళ్ళు ఓటేయటం, పై వాళ్ళు పదవులు తీసుకోవటం తోటి డెమోక్రసీ సర్వైవ్ అయింది. సో కాబట్టి ఏంటంటే ఈ డెమోక్రసీకి బేసిక్ గా కాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఉంది. దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటది. రాజ్యాంగ నిర్మాతలు పోగొడతాం అని చెప్పేసి అనుకున్నారు, జాతిని చేస్తాం, భారత జాతిని తయారు చేస్తాం అన్నారు. భారత జాతి అవలేదన్న విషయం అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి పార్లమెంట్ ఈ బాధ్యతను తీసుకొని వెంటనే సెన్సస్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంటది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దట్స్ వండర్ఫుల్ ఇదండి ఇన్ఫర్మేషన్. చాలా మందికి తెలియదు, అది నాకు కూడా ఐ వాజ్ ఎన్లైటెండ్. థ్యాంక్స్. అంటే కులం అనేది అంటే డామినెంట్ ఈ భావం ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎట్లా ఉపయోగపడేంత వరకు ఉపయోగం చేసుకుంటారు. కిందోళ్ళు వాళ్ళకు అదే క్యాస్ట్ బేసిస్ మీద వాళ్ళ హక్కుల కొరకు కొట్లాడితే క్యాస్టిస్ట్లను చేసిండ్రు. అది సో లేదు, చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ సార్. సో రమ గారు, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన ప్రొఫెసర్ పిఎల్ విశ్వేశ్వరరావు గారు విల్ టాక్ అబౌట్ మన కొంత కాన్స్టిట్యూషనల్ మేకింగ్, కాన్స్టిట్యూషన్ డిబేట్స్, తర్వాత బీసీ కమిషన్ విషయాలు మాట్లాడతారు. ఎవరండి? ఓకే. సో మీరు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటే కొంచెం ఇక్కడ టైప్ చేయొచ్చు. అండ్ లెట్స్ 3 స్పీకర్స్ మాట్లాడినాక మనము విల్ టేక్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. ఓకే. సో రమ గారు, విశ్వేశ్వరరావు గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. It gives me an immense pleasure to introduce Professor P.L. Vishweshwarrao Garu, a public spirited person. Sir did BA, MA Sociology, MCGA, and PhD from Usmania University. And his research area is journalism and communications. He is a leading academician with over 40 years of teaching experience, a distinction working in 3 universities, especially in Usmania University, University of Hyderabad, and Maulana Azad National Urdu University, Manu. He started his career as a lecturer. Later, he promoted as Dean and Principal of University College of Arts and Social Sciences, Usmania University. He worked as a Director of Academic Staff College, OU, and he also worked as Director of Educational Multimedia Center, Usmania University. Professor P.L. Vishweshwarrao sir also worked in University of Hyderabad for about 7 years. He also worked with Manu as a professor and head of the Department of Communications. He was a Fulbright Fellow with the Boston University, USA. He is also associated with several academic bodies in India and abroad. He wrote many research papers on public related issues, which have been published in national and international journals. Today, we are going to talk on this topic. Sir is going to speak on Indian Constitution and National OBC Commissions. Sir, kindly start your discussion. Thank you very much, Rama. I'm very happy Venkat Maroj is there. I have a long association with him for about 20 years. We worked together during the Telangana movement. I'm also happy Mr. Murali, one of our leading civil servants of this country, is also there, part of this webinar. Today we are discussing about constitutional rights and caste census in India. And we are discussing this on a very significant day, on January 26th, on a Republic Day. But then it's important for me to talk about on a day when we are talking about Republic. I'm one of those people who believe that there's absolutely no place for democracy in this country at this point of time. There's no room for equality in this country. There's absolutely no room for liberty, and there's no room for any kind of a fraternity in this country. That's a sad reflection
on a day like this, we are having all constitutional values, democratic values, secular values in this country are a big question mark in India. And I also would like to make it very clear that I don't think India has gone through this kind of a crisis in the last 75 years of democracy, where the whole question of diversity and plurality of this country is in a big question mark. And in that kind of context, I'm sure Professor Tirumali has raised several issues in the historical context during the British era. But in terms of if you want to understand this country, we cannot understand this country without caste. If there's any country in the world where caste is a reality, it is India. No other country in the world has got a caste. So in that kind of a context, Maharaj talked about monkeys are being counted. And I would like to say, if you do not understand cow in India now, you will not understand politics of this country. You need to understand caste, and you also need to understand a cow. And now several state governments are collecting data about how many cows are there, etc., etc., etc. Cow has become a sort of a holy animal. But that's the point I want to make. But I think on several serious issues I want to raise for our discussion today. And I think because I'm talking about the Constitution, I would like to quote whatever reports I've collected in terms of constitutional provisions relating to the status of the backward classes, and why these rights for the backward classes in the context why this caste census is important. You must give me permission because I'm quoting the documents which I've collected to make my presentation. One of the main significant problems the Constitution discusses, as all of you know, is securing of justice, social, economic, and political, and equality of status, and the opportunity, and the advancement of scheduled caste, and the socially, educationally, economically backward classes. The Constitution mentions this. The Constitution, which we are talking about day in and day out, discusses, the responsibility of the Constitution is the securing of justice, social, economic, and political, and equality of status, and the opportunity and the advancement of scheduled tribes, scheduled castes, and socially, educationally, and economically backward classes. The Constitution aroused expectations, raised hopes, made promises, and generally heralded a new, better and more decent life for the underprivileged and the oppressed people of India. In that kind of a context, I'm quoting the Constitution, special provisions have been made, in particular to the protection of the advancement of scheduled castes, scheduled tribes, and backward classes, in the recognition of their existing of low social and economic status. This is a little bit of interpretation of the Indian Constitution I'm doing. And the consequent inability and failure on the part of to avail themselves of any opportunity for self-advancement. That is where it is very, very important. I'm quoting the Constitution, Article 35, which is included in Part 16 of the Constitution, dealing with special provisions relating to certain classes, expressly provides. Article 355, which includes the part of the 16 of the Constitution dealing with special provisions relating to certain classes, expressly provides, I'm quoting the Constitution, the claim of the members of the scheduled castes and the scheduled tribes and backward classes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration and in making of appointments in services and posts in connection with the affairs of the union of the state. And further, the Constitution says, now, one of the directive principles of state policy, that is Article 38 of the Constitution, I'm again quoting the Constitution, very clearly provides that the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social and economic and political shall inform all the institutions of national life. The problem of equality of status and opportunity has been totally, is a major issue in this country by unique and ubiquitous, etc., etc. And I would like to further quote
what the Constitution says? Yeah. Article 16 of the Constitution. Murali is here, is aware of it, and I'm sure he has been, looking at the Constitution day in and day out. Article 16 of the Constitution, which provides for equality of opportunity in matters of public employment, already contained in clause, which provides that nothing in the article shall prevent the state would mean the Indian government, from making any provisions for reservations of appointment or posts in favor of backward classes of citizens, which in the opinion of the state is not adequately represented in the service of the state. Let me quote again, very, very clear. Today, what is happening in India? Complete, violation of the Constitution. It's unfortunate if the Supreme Court of this country did not take cognizance. I'll come to the Mandal Commission a little later. Article 16 of the Constitution, which provides for equality of opportunity in matters of public employment, already contained in a clause which provides that nothing in article shall prevent the state from making any provisions for the reservation and appointments of posts in favor of backward classes of citizens in the opinion of the state is not equally adequately represented in the services of the state. Further, I think it's very, very important. I'm quoting an important judgment. This judgment was there when Prime Minister VP Singh issued an order extending reservations in services of socially and educationally backward classes on the basis of the report of the Mandal Commission, which had identified certain castes and communities as socially and educationally backward. There was widespread protest, and many of the upper castes in this country are opposed. But let me look at what the Supreme Court at that point of time said. Finally, as all of you know, the entire question came to be considered by a 9-bench judge of the Supreme Court in the case of Indian Savani versus Union of India. Justice Jeevan Reddy. Justice Jeevan Reddy is from Andhra Pradesh, speaking for himself. And Chief Justice, Venkatachalaya and Justice Amadi and Justice Samant recognized that social justice has to be based on social realities and that caste should be a factor in terms of giving reservation. Recognized, all of them recognized. This is a 9-bench judge. Recognized that social justice had to be based on social realities, that caste was a naked, vexing fact of life in India. And it was not unconstitutional. I'm quoting the Supreme Court judgment. It was not unconstitutional to identify socially and educationally backward castes as socially and educationally backward classes, and affirmative action and reservation has to be provided for them. Reservation has to be provided for them. That is 103, that's the Supreme Court. And then, very, 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 very important, they also further held that backward classes did not have to be situationally similar to the scheduled castes and scheduled tribes, and pointed out that Article 16(4) of the Indian Constitution was designed as an instrument for sharing of power by the backward classes who had till now been kept out of sharing of state power by the upper caste, consisting of few communities who had almost exclusive monopoly of state power. All of you know, we have enormous data to prove now. Who are the people who are controlling the executive? Who are the people who are controlling judiciary? Who are the people who are controlling administration? And even after the Mandal Commission coming into force, 27% of the reservation was given on the basis of the Supreme Court judgment. What is the reality of this country today? The data which I have in this country, which I've taken, because I'm a professor, I've collected data relating to universities. Not even 5% of professors in the central universities, IITs, NITs belonging to backward classes. And the overall data, when you look at not even 10% of this 27% have been implemented. One can ask me a question, why did this happen? Because they brought in creamy layer into consideration. When creamy layer came into existence, right now, creamy layer says, 8,000 rupees, 8,000 rupees. Then, many of them do not come under the,
are above the creamy layer, and that's why, they were not in a position to avail, these reservations. Let me, before, I conclude, let me raise, two more, important clauses. 8 lakhs. Article 15(4), Article 16(4), the Constitution prescribes limit to the extent of reservations in favor of backward classes, scheduled tribes, and scheduled castes. However, in the case of, one of the judgments, they have given, because there is no sufficient data available. As all of you go back into the Mandal Commission also says, why 27? The Mandal recommended 52% of the reservation, as all of you know. Then the Supreme Court at that time said, we cannot have reservations more than 50. Then, we are pegging, backward class reservations for 27 because we do not have. Kaka Kalekar Commission is the only commission which was constituted in 1931. And that became, a basis for reservation. So I see a great deal of conspiracy. Let me quote one more, and then, in order to overcome the bar against reservations in the matter of, appointments for promotion port, Article 16 was amended in 1955 by introducing Article 16(4) to this effect. What does it say when the amendment? Nothing in this article shall prevent, after the amendment, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservations in the matter of promotions to any class or class of post services under the state in favor of, scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state. Where is the representation? Where is the representation? Even in the scheduled castes and scheduled tribes in this country, there is no representation. How many judges are there in the Supreme Court? How many judges are there in the High Court? How many people are there in administration? How many people are there in, legislature? In Telangana, we also had a Samagra survey. And then they realized the backward class population is 60%. And now, we do not have that data. Now, the conspiracy of the government. In a technology era, what is the government saying in the parliament? We will have, administrative problems in terms of, collecting the data. What we are asking for, all of us, have a column, BC. That's it. Then, we will know the percentage. What kind of a planning can you do? What kind of a planning can do? Okay. Then, I think it's very, very important for me to quote, one important recommendation, because we are talking about commissions. It has to be noticed, while the constitution bench of the court recognized that identification of backward classes could be caste-based. This is the Supreme Court, constitutional bench said this. They did not fully and clearly indicate the criteria to recognize backward classes of the caste. The question has been discussed in great length. I'm quoting the report again. The question has been discussed at great length in several reports relating to the backward classes commissions. I don't want to quote all the reports which have been constituted in the country and in several states. I've summarized several backward classes commissions which have been constituted in the country nationally, and several backward classes commissions which have been constituted at state level. They said, I'm quoting all these commissions, I'm summarizing and putting it. They broadly said criteria or the caste status of a particular caste in the hierarchy of the caste system. All of them have said this. The caste occupation in the hierarchy, the educational standard attained by the caste, that is to say, the percentage of graduates, matriculates, those who stopped at the primary school level, and the wholly, totally illiterate, the employment level of the members of the caste, those holding, higher level offices, clerical posts, level of lowest level staff, unemployed, percentage of those holding large tracts of agricultural land, percentage of agricultural labor, ordinary agricultural labor. These are the factors they said they should take. But today, forget about that data. We are not even allowing to give what the backward classes census. What we are asking for. How can you? What kind of a Niti Aayog planning you can do? What kind of a planning we can do in this country when we do not know how many people are belonging to these castes and these occupation in that kind of a context. Lastly, I would like to quote some of the constitutional provisions and then wind up. That is where I started off saying what is happening in India is a total violation of the constitution.
the constitution in terms of bringing about social equality, representation, accordingly enshrine number of articles, directives and mandates for the elimination of the inequalities and inequalities prevalent in the Indian society for promoting equality and social justice. The Indian Constitution has laid great stress on equality, on social welfare, and the dignity of the individual human being. The fundamental rights include equality before law, Article 14. Wherein, are we equal equality before law? What we are asking was provide us the census. And then, prohibition of discrimination on the basis of caste. This is a blatant discrimination because, all of us are belonging to backward caste in this country. And then Article 15 talks about, equality of opportunity in the matter of public employment, Article 16. And then several provisions of the article we are violating. How can we go about bringing about any kind of equality of opportunity in the matters of public employment? How can we go about bringing about any kind of a welfare without having the basic data? Finally, there's a conspiracy in this country. They do not want to have 60% of India's population of backward classes population. Once you come to Telangana, 60% of the population in Telangana are backward classes, and then 15% are scheduled castes and scheduled tribes, etc., etc. When you take the total population of Telangana, 93% of the population, scheduled castes, scheduled tribes, backward classes, and minorities. What is the Velama population? 0.4. When they can have their figure, 0.4. What is the ready population? 3% population. Other populations put together is 7%. What we are asking for, equality, equal opportunity, political representation, social representation, educational representation. That's only possible when we have this caste census. And that is where what we are simply saying, implement what is there in the Constitution. Our Constitution, as all of you know, I don't want to talk about it. The preamble of the Indian Constitution itself talks about several provisions, which I discussed about it. So there is a conspiracy they don't want to have. They know that these numbers are very, very big, and they will ask for political representation. Lastly, when Narendra Modi recently, the cabinet formation recently, he went about giving for the first time. So many backward classes have taken, so many have taken, etc., etc. What about our representation in judiciary, in educational institutions, in colleges and universities, in governance, in administration? Democracy means equality. Democracy means equal opportunity. Democracy means basic data so that it can help in policy making and planning. And several times, myself, Professor Murli Manohar, and Thirumali have been asking for a separate budget for the backward classes. As all of you know, there's the SC/ST budget, which is very, very good, but unfortunately, it is not implemented, particularly in several states, including in Telangana. Then, at one point of time, 10 years ago, forget about, separate, budget for the backward classes. We are not even having, basic data, which helps. So ultimately, when you look at it, it's a violation of, the Constitution and the constitutional spirit and constitutional morality of this country. That is where, on a Republic Day, the Republic itself is a big question mark, when they do not take 60% of India's population into recognition, because Kaka Kalekar in 1931 said 52%. Now almost about 80 years, more than 80, 85, 90 years, what could be the population? That is what we can having. When all other kinds of population can be there, why not this? Why not this? Because they know that they will operate as a pressure group. They will ask for their representation, political representation, representation in governance, representation in legislature, administration, and ultimately ask for representation in terms of allocating budget for the welfare of the most marginalized sections. Because among the backward classes, there are also nomadic tribes. Nomadic Sanchara Jatalu. They do not even have a place to live in. They live here today, they live somewhere else tomorrow. 10% of the population are nomadic tribes, which are considered to be backward classes, which we do not have any kind of data, and that we do not know their welfare, their conditions. In that kind of a context, I'm happy that this webinar been organized. We have to operate, for the last 6-7 months, Social Democratic Forum has been setting an agenda. I hope we set an agenda and a basic
democratic constitutional demand of having, caste census in this country. I thank all of you for giving me this opportunity to have raised on a Republic Day, when Republic and Constitution itself is a big question mark in this country. Thank you very much. Thank you, Professor Vishweshwar. That's a very, very excellent enlightening of what happened, and so many details you brought out. అంటే ఎన్నో మంచి కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్న సేఫ్ గార్డ్స్, వాటి గురించి రైట్స్ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ ఒక్కసారి మా సోషల్ డెమోక్రటిక్ ఫోరం రియలీ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ మురళి మేము ఇది వర్కింగ్ ఫర్ ఫ్యూ మంత్స్. ఇక్కడ మా కొలీగ్స్ కొందరు అందులో యాక్టివ్ గా పనిచేసిన వాళ్ళని జస్ట్ రికగ్నైజ్ చేస్తాను. నేను మురళి రమ గారు కనపడ్డాం మీకు. కాకపోతే ఇప్పుడు వెంకటరెడ్డి గారు అందరికి సుపరిచితం, ఈజ్ వన్ ఆఫ్ వెరీ ప్యాషనేట్ యాక్టివిస్ట్ ఇక్కడ. తర్వాత రాయదాస్ మంతినా, ప్రొఫెసర్ సుజాత, మురళీ మనోహర్ సార్ కూడా ఈస్ బీన్ ఇన్వాల్వ్డ్, అండ్ ప్రొఫెసర్ శాంతా సిన్హా, ప్రొఫెసర్ రాజు నాయక్, సాదిక్ అలీ, మై ఫ్రెండ్ ఫ్రమ్ జన్గాం, తర్వాత ప్రొఫెసర్ లక్ష్మీనారాయణ గారు, ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ పృథ్వీరాజ్, ఆంజనేయులు గారు, డాక్టర్ గోపీనాథ్, నిమ్మ నారాయణ గారు, రవి కన్నగంటి, అండ్ వెరించి. ఎనీబడి ఐ మిస్ సార్? ఆఖరుగా ఇలా ఒక 2-3 పేర్లు నాకు. మహేష్ బండా ఫ్రమ్ US యాక్చువల్లీ. సో వీళ్ళందరూ వర్కింగ్ వెరీ వెరీ ప్యాషనేట్లీ ఫర్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్. అందరు ఓకే మిస్ కాలే కదా. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రికగ్నైజ్ దెమ్ ఫర్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ మురళీ మనోహర్ గారు కరెంట్ కాంటెక్స్ట్ ఏమవుతుంది దాని గురించి మాట్లాడతారు. అయితే రమ గారు మీరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారా మనోహర్ గారు? ఎస్ సార్. Good evening to all of you once again. I'm delighted to introduce a great humanist and serious Telangana activist, Professor Murali Manohar sir. Coming to his educational background, he completed education. Yeah, go ahead. Unmute yourself. Yeah. Coming to his educational background, sir completed his schooling and graduation, post-graduation, PhD from Warangal only. So he did his BA, MA and PhD from Kakatiya University. Sir has 34 years of teaching experience, and he retired as a director of SDLC from Kakatiya University. Professor Murali Manohar sir guided 36 PhD scholars in the area of women's studies, tribal studies, and backward classes. He has undertaken several projects under this scheme, same areas, whatever he guided the scholars. Sir has published many books related to backward class movement. He has received ICSSR postdoctoral fellowship, and he received Canadian government fellowship on gender justice. And also he received Commonwealth postdoctoral fellowship on local organizations from UK. Sir also worked in APCLC movement, and later he played a key role in Telangana movement as a Telangana activist. At present, sir is working for backward class movement. He involved in BC subplan for the preparation of BC subplan, and he submitted this document to the Telangana government also. And because of his serious attention, and he tried for its implementation also. Because of that, this has been approved in state government assembly. Professor Murali Manohar sir also played a key role in erecting the statues of Mahatma Jyotirao Phule and Savitribai Phule in Kakatiya University. So sir has published many books, several books on this backward class movement.
So we are very happy to have you, sir, to speak on this need of caste census in India and the current public political debate. So start your discussion, sir. Thank you, Rama. Yeah. ప్రొఫెసర్ మురళీమోహన్ గారు, ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ వ్యూవర్స్, సాధ్యమైనంత వరకు తెలుగులో మాట్లాడితే బాగుంటుంది అందరూ అడుగుతున్నారు. సో ఐ టిల్ డిఫికల్ట్ సమ్ టైం సార్ మాట్లాడగలుగుతారు. యా, సార్ మాట్లాడతారు. ఐ నో, స్పెషల్ రిక్వెస్ట్. తెలుగులో మాట్లాడటం అంటేనే నాకు చాలా ఇష్టం, కాబట్టి తెలుగులోనే మాట్లాడతాను పూర్తిగా. మిత్రులారా, ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది, ఎందుకంటే గణతంత్ర దినోత్సవం రోజున 72వ గణతంత్ర దినోత్సవం. ఈ రోజున 72 సంవత్సరాల కింద భారతీయులంతా కలిసి రాజ్యాంగాన్ని తమకు తాము ప్రకటించుకోవటం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో రాజ్యాంగం మనకే కావాలి, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ మైనారిటీలకే రాజ్యాంగం కావాలి. ఈ దేశంలో రక్షణలు కావాల్సింది ఈ సామాజిక వర్గాల వాళ్ళకే. అందుకొరకే రాజ్యాంగాన్ని మనమే రక్షించుకోవాల్సి ఉంటుంది. 80% పైగా ఉన్న ఈ బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ సామాజిక వర్గాలు రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించుకుంటూనే తమ హక్కులను సాధించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వాస్తవానికి ఈరోజు కులం గురించి మాట్లాడటం అన్నది చాలా బాధగా ఉంది, విచారంగా ఉంది. భారతదేశం ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్న సందర్భంలో కులం గురించి రావాల్సిన దుస్థితి రావడం ఈ దేశంలో ఎంత భయంకరమైన సామాజిక పరిస్థితులు ఉన్నాయో దానికి తార్కాణంగా మన ముందు నిలబడుతుంది. వాస్తవానికి కులం లేదని చాలా సింపుల్ గా కొట్టేసేవాళ్ళే ఈ దేశంలో కులాన్ని అత్యధికంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వాళ్ళు. కాబట్టి కుల గణాంకాల గురించి మాట్లాడాలంటే అది కుల సమస్యగానే మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో కులాలు వేలాది సంవత్సరాలుగా ఉన్నాయి. కులాలు అసమానతకు, వివక్షకు, అణచివేతకు మూలాలుగా వేలాది సంవత్సరాలుగా ఈ దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నాయి. రాజ్యాంగం ఈ అసమానతను, ఈ వివక్షను, ఈ అణచివేతను రూపుమాపటానికి రాజ్యాంగంలో అనేక ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా రాజ్యాంగ భూమిక కావచ్చు, ప్రాథమిక హక్కులు కావచ్చు, ఆదేశ సూత్రాలు కావచ్చు, ఈ ప్రధానంగా ఈ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీ వర్గాల హక్కులు రక్షించడానికే క్రియేట్ చేయబడ్డాయి. కానీ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ జస్టిషియబుల్. ఆదేశ సూత్రాలు ప్రధానంగా ఈ వర్గాలకు, సామాజిక వర్గాలకు చెందినవి. అవి అమలు కాలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. ప్రభుత్వాలకు రాజ్యాంగం డైరెక్షన్ ఇచ్చినప్పటికీ వాటిని అమలు చేయటంలో ప్రభుత్వాలు ఫెయిల్ అయినాయన్న విషయాన్ని మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది. అయితే మనం కుల గణాంకాల గురించి చర్చించే ముందు ప్రధానంగా ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏ విధంగా ఉంది, కుల గణాంకాలు ఎందుకు కావాలి, కుల గణాంకాలను ఎవరు అపోజ్ చేస్తున్నారు, కుల గణాంకాలు రాబోయే కాలంలో ఈ దేశంలో జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయా, వాటి వే ఫార్వర్డ్ గురించి కూడా మనం చర్చించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సమయం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి బ్రీఫ్గా నేను వాటి గురించి టచ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. వాస్తవానికి ఈ దేశంలో కులం ఒక సాధారణ అంశంగా భావిస్తారని చెప్పినప్పటికీ కూడా కులం మనిషి పుట్టిన దగ్గర నుంచి చనిపోయేంత వరకు కూడా అన్ని సందర్భాల్లో ప్రభావితం చేస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ దేశంలో ప్రభుత్వానికి కులం ఉంది, రాజకీయ పార్టీల కులం ఉంది, ఆర్థిక వ్యవస్థ కులం ఉంది, పరిశ్రమల కులం ఉంది. కులం లేని వ్యవస్థ అంటూ ఈ దేశంలో లేదు. కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా మనం దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే కుల కోణం నుంచే దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. చేసినప్పుడే వాస్తవమైన పరిస్థితులు మన ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకొరకే కుల గణాంకాల గురించి తెలుసుకోవాలన్నా ఎందుకు కుల గణాంకాల అవసరము, అదేవిధంగా కుల గణాంకాలను ఎవరు అపోజ్ చేస్తున్నారు,
ఈ దేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చాక కుల గణాంకాలు ఎందుకొరకు నిర్వహించటం జరగట్లేదు అన్న విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే కులకోణం నుంచే మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ఇందులో రకరకాల వ్యవస్థలు ఈ అంశంలో ఎలాంటి స్టాండ్ తీసుకున్నాయనేది ముందుగా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుంది? వాస్తవానికి రాజ్యాంగం ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించిన గణాంకాలు సేకరించమని చెప్తుంది. రాజ్యాంగం కులాన్ని గుర్తించింది కానీ అది ఎస్సీ ఎస్టీల వరకునే అది పరిమితమైంది. ఈ దేశంలో 50% జనాభా పై ఉన్న బీసీలకు సంబంధించినంత వరకు బీసీలంటే ఎవరు అనేది రాజ్యాంగం గుర్తించటం జరగలేదు. కాబట్టి బీసీలకు సంబంధించిన అనేక విషయాలు రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడం జరగలేదు. కాబట్టి కుల గణాంకాల విషయం కూడా రాజ్యాంగం అది నిర్లిప్తంగా ఉన్నట్టు మనకు కనపడుతుంది. ప్రత్యేకంగా కుల గణాంకాల గురించి చర్చించడం జరగలేదు. కానీ ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించిన వరకు రిజర్వేషన్లు అటు విద్యలో, ఉద్యోగాల్లో, రాజకీయ వ్యవస్థలో కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా కుల గణాంకాలు చేసి జనాభా దామాషా ప్రకారం వాళ్లకు రిజర్వేషన్ కల్పించాల్సిన ఆవశ్యకత వచ్చింది. కాబట్టి అక్కడ కుల గణాంకాలు తప్పనిసరిగా జరపాల్సిన అవసరం రాజ్యాంగమే నిర్దేశించింది, సూచించింది. కానీ బీసీలకు వచ్చేంత వరకు ఎవరు బీసీలు అన్నది గుర్తించటం జరగలేదు. కాబట్టి బీసీలకు రిజర్వేషన్ రాజ్యాంగాన్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఆపాదించడం జరగలేదు. కాబట్టి ఎంత శాతం రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వాలి అన్న దాంట్లో కూడా స్పష్టత లేదు. కాబట్టి బీసీలు అంటే ఎవరు అనేది గుర్తించకపోవడం వల్ల బీసీ కుల గణాంకాలకు రాజ్యాంగంలో చోటు లేకుండా పోయింది. కాబట్టి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ కుల గణాంకాల విషయంలో ఆ స్తబ్దత అనేది కొనసాగుతూ వచ్చింది అన్న అంశాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అయితే వాస్తవానికి ఈ దేశంలో స్వాతంత్రం రాకముందే బీసీలకు కూడా ఏదో ఒక స్థాయిలో రిజర్వేషన్లు ఉండేవి. విద్యలో కావచ్చు, ఉద్యోగాల్లో కావచ్చు, ఈవెన్ రాజకీయ రిజర్వేషన్లో కూడా స్వాతంత్రం రాకముందు ఎస్సీ ఎస్టీలతో సమానంగా, మైనారిటీలతో సమానంగా రిజర్వేషన్లో వాళ్ళు కూడా పాల్పంచుకోవటం జరిగింది. కానీ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జరిగిన పరిస్థితిని గమనించి చూసినట్లయితే బీసీలు రిజర్వేషన్లు అన్ని స్థాయిలలో కోల్పోవటం జరిగింది. అటు రాజకీయంగా, ఇటు ఉద్యోగాలలో స్వాతంత్రం వచ్చాక కోల్పోవటం జరిగింది. నెట్ రిజల్ట్, ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన నెట్ రిజల్ట్ ఏంటంటే బీసీలు తమ ఉన్న హక్కులను కోల్పోవడం అన్నది. కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున రాజ్యాంగం డిక్లేర్ అయిన తర్వాత తమిళనాడులో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు జరిగాయి. అంతకుముందు ఉన్న రిజర్వేషన్స్ కోల్పోవడం, పెద్ద ఎత్తున రిజర్వేషన్ జరగడం వల్ల రాజ్యాంగానికి మొట్టమొదటి కాన్స్టిట్యూషన్ సవరణ చేసి చివరికి అంతకుముందు ఉన్న రిజర్వేషన్ కొనసాగించడానికి పరిస్థితులు కల్పించడం జరిగినంతే కాకుండా ఆర్టికల్ 340 కావచ్చు, దాని ద్వారా కమిషన్లు ఏర్పాటు చేసుకోవటం, ఆ కమిషన్లు రికమెండ్ చేసి బీసీ జాబితాలను తయారు చేయటం, ఆ బీసీ జాబితాలను తయారు చేసిన తర్వాత కమిషన్ చేసిన సిఫారసులను ప్రభుత్వాలు అమలు జరపడానికి ప్రయత్నాలు చేసే పరిస్థితి ఆ తర్వాత క్రియేట్ చేయబడింది. కాబట్టి రాజ్యాంగం యొక్క స్టాండ్ ఈ విషయంలో మనకు అస్పష్టంగా ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది. రెండో అంశం ఏంటంటే కమిషన్లు, కమిటీలు ఏం చెప్పాయి కుల గణాంకాలపై. ఈ విషయం విశ్వేశ్వరరావు గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు. దేశంలో మొట్టమొదటి కమిషన్ దగ్గర నుంచి, కాకా కలేల్కర్ కమిషన్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు పనిచేస్తున్న కమిషన్ కూడా, ఓబీసీ నేషనల్ ఓబీసీ కమిషన్ కూడా, అన్ని కమిషన్లు కూడా వరుసగా ఈ దేశంలో కుల గణాంకాలు జరపాలి అని ప్రభుత్వానికి తమ నివేదికల్లో తెలిపాయి. ఆల్ కమిషన్స్, ఫస్ట్ కమిషన్ కాకా కలేల్కర్ కమిషన్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అన్ని కమిషన్లు కూడా కుల గణాంకాలు జరపమని చెప్పాయి. ఇవన్నీ రాజ్యాంగబద్ధమైన వ్యవస్థలు. ప్రభుత్వానికి సూచనలు చేసి డైరెక్షన్లు చేసిన కమిషన్లు అన్ని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఈ విషయం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పడం జరిగింది. రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏర్పాటు చేసిన అన్ని కమిషన్లు కూడా, ఆల్ ది స్టేట్స్ అన్ని కమిషన్లు కూడా వాళ్ళ కులాలను గుర్తించటంలో అనేక సందర్భాల్లో చాలా కష్ట నష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కనుక ఖచ్చితంగా గణాంకాలు లేకుండా కులాలను గుర్తించడం జరగదు, కుల జాబితాలను ఏర్పాటు చేయటం జరగదు, ఎంత రిజర్వేషన్ పర్సెంటేజ్ ఇవ్వాలనో నిర్ధారించడం జరగదు, జనాభా ఎంత ఉందో చెప్పటం జరగదు. ఇవన్నీ విషయాల్లో కూడా
అనేక పరిస్థితులలో ఈ కమిషన్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ఏకరువు పెడుతూ ఖచ్చితంగా కుల గణాంకాలు జరపాలని రాష్ట్ర స్థాయిలో కమిషన్లు కూడా కేంద్రానికి రాష్ట్రాలకు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి రాజ్యాంగం సూచించిన ఆర్టికల్ 340 ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడ్డ కమిషన్లు కూడా అన్నీ కూడా వరుసగా ప్రభుత్వాలకు గణాంకాలు చేయాలి అని చెప్పినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు కుల గణాంకాలను ప్రభుత్వము టేకప్ చేయబోవటం అన్నది అది రాజ్యాంగానికి భిన్నంగా, రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు చేసిన ప్రతిపాదనలకు భిన్నంగా ప్రభుత్వాలు నడుచుకుంటున్నాయని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పక తప్పదు. కాబట్టి ఇక్కడ కమిషన్లు, మూడవది ప్రభుత్వాలు. ఇక్కడ ప్రభుత్వాలు వర్టికల్ గా డివైడ్ అయ్యాయి. కులాల ఆధారంగా ప్రభుత్వాలు డివైడ్ అయ్యాయి. మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. జాతీయ ప్రభుత్వము మొదటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా కుల గణాంకాలను వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చింది. అప్పుడప్పుడు చేద్దామని ప్రకటించి మళ్ళీ చేయకపోవడం, వెనక్కి తీసుకోవటం అనేది 2010లో 2011లో జరిగింది. అదేవిధంగా 2020లో 2018, 2016, 21లో కూడా అదే విధంగా జరిగింది. అంటే చేస్తామని మభ్యపెట్టడం, వాగ్దానం చేయటం, చేయకపోవడం. అంటే ఇన్ రియాలిటీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కుల గణాంకాలు చేయటం ఇష్టం లేదు. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కుల గణాంకాలు చేయకూడదని నిర్ణయించుకుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కుల గణాంకాలు చేయాలని నిర్ణయిస్తున్నాయి. మీరు దేశవ్యాప్తంగా పరిశీలించి చూడండి. స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఈ రెండింటి మధ్య ఈ విషయంలో వైరుధ్యం కనపడుతుంది. ఎందుకు కనపడుతుందో కూడా మనం డీటెయిల్డ్ గా దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వము టోటల్ గా బ్రాహ్మణ నియంత్రణలోనే మొదటి నుంచి కొనసాగుతుంది. అగ్రకులాలు లేదా అగ్రకులాల పైన బ్రాహ్మణులు లేదా బ్రాహ్మణులు నడిపించే ప్రభుత్వాలే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఐడియాలజీస్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పార్టీస్, ఎన్డీఏ కావచ్చు, యూపీఏ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, అది బ్రాహ్మణుల ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ నాయకత్వంలో ప్రభుత్వాలు నడవడం వల్ల ఆ ప్రభుత్వాలు మొదటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కమిషన్లు సూచించిన రికమెండేషన్ కూడా అమలు జరపకపోవడం అనేది మనకు కనపడుతుంది. తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలలో రీజనల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి. చాలా వరకు రీజనల్ పార్టీస్, రీజనల్ క్లాసెస్, రీజనల్ కాస్ట్. కాబట్టి ఈ రీజనల్ క్లాసులు కొన్ని బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ఉండవచ్చు, అదేవిధంగా కొన్ని బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ వర్గాలకు సంబంధించి ఉండవచ్చు, కొన్ని రీజనల్ అప్పర్ కాస్ట్ ఉండవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చూసుకున్నట్లయితే రీజనల్ అప్పర్ కాస్ట్ ఒకప్పుడు శూద్రాసు, రెడ్డిసు, కమ్మాసు, రాజులు మనకు కనపడతారు, వెలమాలు కనపడతారు. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలలో రెజల్యూషన్స్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు. వాళ్ళకి చేయాలని ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా ఇది వాళ్ళ బాధ్యత కాదు. కాబట్టి ఎందుకంటే సెన్సస్ అన్నప్పుడు ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత. ఆర్టికల్ కేంద్ర జాబితాలో 94వ అంశం ప్రధానంగా, అదేవిధంగా 1948 చట్టం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఈ అంశంలో నిర్ణయం తీసుకొని దాన్ని అమలు జరపాల్సిన బాధ్యత. దేశంలో సెన్సస్ జరపాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వమే చేయాలి. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రీజనల్ లెవెల్లో అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు కూడా రెజల్యూషన్స్ పాస్ చేసి మేము తాంబూలం ఇచ్చాము, తమిళ కావాలి అన్నట్టు ఇక మీరే చూసుకోండి, మా బాధ్యత అయిపోయింది అన్నారు. వాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ఎటువంటి ప్రెషర్ కూడా బిల్డప్ చేయటం లేదు. కానీ ఈ అప్పర్ కాస్ట్ లో స్టేట్ లెవెల్ గవర్నమెంట్స్ కేవలం రిజల్యూషన్స్ వరకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యాయి. మీకు అన్ని చోట్ల అది మీకు కేరళలో కనపడుతుంది, అది ఇక్కడ ఒరిస్సాలో కనపడుతుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కనపడుతుంది, అదేవిధంగా కర్ణాటకలో కనపడుతుంది. చాలా రాష్ట్రాలలో రీజనల్ క్లాసెస్, రీజనల్ కాస్ట్ ఈ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి కేంద్రాన్ని పంపించడం జరిగింది. అదేవిధంగా నార్త్ లో ఉన్న బీసీ, ఎస్సీ లెడ్ గవర్నమెంట్స్ లేదా కంబైన్డ్ అలయన్స్ గవర్నమెంట్స్ ఖచ్చితంగా కుల గణాంకాలు చెప్పాలని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. అయితే చాలా వరకు ఎన్డీఏలో పార్టీగా ఉన్న ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు కుల గణాంకాలు చేయాలని ఒకవైపు చెప్తూనే మళ్ళీ అందులోంచి విత్డ్రా చేసుకొని ఒకవేళ కేంద్రం చేయకపోయినట్లయితే రాష్ట్రాలే చేస్తాయని ఇప్పుడు ప్రకటించుకోవడం జరుగుతుంది. మీకు నితీష్ కుమార్ స్టాండ్ చూస్తున్నట్లయితే ఆ డబుల్ స్టాండర్డ్స్ కనపడతాయి. కాబట్టి ఎన్డీఏలో పార్టీగా ఉంటూ నిర్ణయం తీసుకొని ఖచ్చితంగా ఆ రాష్ట్రంలో బీసీలు ఎక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి బీసీ గణాంకాలు పొలిటికల్ గా అవసరం కాబట్టి ప్రకటించుకున్నప్పటికీ కూడా వాస్తవంలో మళ్ళీ వాళ్ళ నిజమైన నైజం నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తాయని ప్రకటించుకోవడం
ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గనక నిజంగా ఈ గణాంకాలు టేకప్ చేసినట్లయితే అది చట్టం ఒప్పుకోదు. వాస్తవానికి చట్ట ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయాలి. కాబట్టి చట్ట విరుద్ధంగా సుప్రీంకోర్టు కూడా ఒప్పుకునే అవకాశం లేదు. కాబట్టి ప్రయత్నాలు ఉన్నాయి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మీకందరికీ తెలుసు, ఈ మధ్యనే కర్ణాటక గవర్నమెంట్ స్టేట్ లెవెల్లో సెన్సస్ కండక్ట్ చేసింది. కానీ ఇంతవరకు వాటిని బయట పెట్టలేదు. బయట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసినట్లయితే బయట పెట్టే అవకాశం కూడా లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న డామినెంట్ కాస్ట్ వాటిని బయట పెట్టడానికి అవకాశం లేకుండా క్రియేట్ చేస్తాయి. ఇదే పరిస్థితి తెలంగాణలో కూడా సమగ్ర కుటుంబ సర్వే జరిగింది. ఇక్కడ 90% పైగా బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ మైనారిటీలు ఉన్నాయని నిర్ధారించింది. శ్రీకృష్ణ కమిషన్ కూడా అదే చెప్పింది. 10% మాత్రమే ఆధిపత్య కులాలు ఉన్నాయి. కానీ 10% ఆధిపత్య కులాలు ఏ రంగాల్లో వాళ్ళు విస్తరించి ఉన్నారు, ఏ రంగాలపై వాళ్ళ ఆధిపత్యం ఉంది, అది ప్రజలకు తెలిస్తే ప్రమాదం అని చెప్పి ఆ సమగ్ర కుటుంబ సర్వేలో అనేక తప్పులున్నాయని చెప్పి కూడా అల్టిమేట్ గా దాన్ని త్రోసిపుచ్చడం జరిగింది. ఇదే 2010లో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సోషియో ఎకనామిక్ కాస్ట్ సెన్సస్ చేసి ఆ కాస్ట్ సెన్సస్ లో ఆ తర్వాత దాదాపు 5,000 రూపాయల వరకు 5,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టింది, 4,900 కోట్ల రూపాయలు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ అందులో కూడా అనేక తప్పులు ఉన్నాయని, తప్పులను సవరించినట్టు నిర్ధారించినప్పటికీ కూడా పార్లమెంటరీ కమిటీ ఆన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ నిర్ధారించింది. తప్పులు 98% వరకు కరెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అయినా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వాటిని బయట పెట్టడం ఇష్టం లేదు. మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ దీనిపైన కోర్టుకి వెళ్ళింది వాటిని బయట పెట్టమని. సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్ ఇవ్వకుండా దాన్ని అట్లే తొక్కి పెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రభుత్వాల విషయానికి వస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వము కొన్నిసార్లు మభ్యపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసింది, అన్నిసార్లు కూడా వ్యతిరేకించడానికే ప్రయత్నం చేసింది. యూపీఏ ప్రభుత్వము 2010లో పార్లమెంట్ సాక్షిగా అటు చిదంబరము, ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఇంకా అనేకులు ప్రైమ్ మినిస్టర్ తో సహా 2011 సెన్సస్ లో కాస్ట్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తామని చెప్పినప్పటికీ, ఆ తర్వాత పార్లమెంట్ సాక్షిగా నిర్ణయం ప్రకటించినప్పటికీ మళ్ళీ ఆ తర్వాత వాటిని సెన్సస్ కాకుండా సోషియో ఎకనామిక్ కాస్ట్ సెన్సస్ గా దాన్ని మార్చేసి అటు రూరల్ డెవలప్మెంట్, అటు పంచాయతీరాజ్, అర్బన్ గవర్నమెంట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ తో కలిసి ఆ సర్వే చేయించడం జరిగింది. దానిలో తప్పులు ఉన్నాయని చెప్పి దాన్ని కూడా తొక్కి పెట్టడం జరిగింది. అయితే వాస్తవానికి ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనించాలి, ఈ 2 సర్వేలు కూడా తెలంగాణలో సమగ్ర కుటుంబ సర్వేను తెలంగాణ గవర్నమెంట్ దాన్ని ఇండైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకుంటూనే ఉంది. మొత్తం గ్రామాల్లో చేసిన సర్వే టోటల్ ఫిగర్స్, ఏ గ్రామంలో ఎన్ని కులాలు ఉన్నాయి, ఆ కులాలను ఎట్లా వాడుకోవచ్చు మన ఎన్నికల్లో అన్నది, ఆ కులాలకు ఎటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇవ్వచ్చు అన్న దానిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వినియోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసింది. సేమ్ మోడీ గవర్నమెంట్ కూడా యూపీ ఎలక్షన్ల ముందు ఈ సోషల్ ఇంజనీరింగ్, ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా ఈ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా కింది కులాలను తమ వైపు తిప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయవచ్చని ఆ సోషియో ఎకనామిక్ కాస్ట్ సర్వేను వినియోగించుకోవడం జరిగింది. అంటే ప్రభుత్వాల యొక్క ఈ డబుల్ స్టాండర్డ్స్ అనేది మనకు కనపడుతుంది. వాళ్ళు ఈ డేటాను వినియోగించుకుంటారు కానీ ప్రజలకు ఆ డేటాను తెలపడానికి ప్రయత్నం చేయరు. దాని ఆధారంగా ఒక పాలసీ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నం చేయరు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మరి రాజకీయ పార్టీలు, ఇంతకుముందే చెప్పాను, రాజకీయ పార్టీలు ఏం చేస్తున్నాయి ఈ విషయంలో, రాజకీయ పార్టీలు కూడా వర్టికల్ గా డివైడ్ అయ్యాయి. జాతీయ పార్టీలన్నీ దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాయి, రీజనల్ పార్టీస్ దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. రీజనల్ పార్టీస్ కూడా బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ మైనారిటీ పార్టీలు దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి వర్టికల్ గా కులం ఆధారంగా ఈ అంశంలో దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలంతా విడిపోయారు అని చెప్పవచ్చు. ఇదే అంశం మనం ప్యారలల్ గా చూసినట్లయితే రిజర్వేషన్లు పై కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకున్న సందర్భంలో కూడా మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా వర్టికల్ డివిజన్ అనేది ప్రజలలోకి వచ్చేసింది. ఆధిపత్య కులాలన్నీ ఒకటి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్, ఆధిపత్య కులాలన్నీ ఒకవైపు ఉంటే బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ మైనారిటీలు ఒకవైపు ఉంది. చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు, దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమాలు జరిగాయి. పెద్ద ఎత్తున మెజారిటీ ప్రజలు ఉద్యమించటం వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగిరాక తప్పలేదు, చివరికి కోర్టులు కూడా దిగిరాక తప్పలేదు దీన్ని ఆమోదించటం, రిజర్వేషన్లు ఆమోదించటం. దాని తర్వాత దానికి ఎన్ని వేల లక్షల తూట్లు పొడవాలో ప్రభుత్వాలు చాలా కాన్షియస్ గా దాన్ని స్కటిల్ చేయడానికి అన్ని స్థాయిలలో ప్రయత్నం చేస్తామని మనం చూడవచ్చు. కాబట్టి రాజకీయ పార్టీలు కూడా వర్టికల్ డివిజన్ మనం చూడవచ్చు, కాస్ట్ బేసిస్ డివిజన్ మనం చూడవచ్చు. ఇంకొకటి కోర్టుల విషయం, ప్రధానంగా కోర్టుల విషయంలో కూడా గమనించాలి. కోర్టులకు
రిజర్వేషన్ సంబంధించిన అనేక కేసులు కోర్టులకు వెళ్తాయి. అక్కడ వ్యతిరేకంగానే ఎక్కువ జడ్జిమెంట్స్ వచ్చాయి. ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఓబీసీలకు రిజర్వేషన్స్ సంబంధించినంత వరకు పొజిషన్ క్లియర్ గా లేదు కనుక, రెండవది గణాంకాలు లేవు కనుక, ఈ రెండు అంశాల ఆధారంగానే కోర్టులు కొట్టివేయడం, దాన్ని ఇంకా లిమిటేషన్స్ పెట్టడము, లేదా క్రీమీ లేయరో లేదా 50% లిమిట్ పెట్టడము. రాజ్యాంగంలో నాకు తెలిసినంత వరకు వ్యక్తిగతంగా ఎక్కడ కూడా 50% సీలింగ్ ఉండాలని ఏ ప్రావిజన్ కూడా చెప్పలేదు. ఇది కోర్టులు ఇంటర్ప్రెట్ చేసి 50% సీలింగ్ ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అది అందరూ పాటించడం జరిగింది. ఇప్పుడు అందరూ దాన్ని ఒక శాంక్ట్ రూల్ గా చేసి పాటించడం జరిగింది. కానీ మళ్ళీ ఆధిపత్య కులాలే వాటిని బ్రేక్ చేసింది. మీరు సింపుల్ గా గమనించండి, ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ వచ్చి 50% క్లాప్ ను మార్చి 60% రిజర్వేషన్ చేశాయి. కాబట్టి ఇక డబుల్ స్టాండర్డ్స్, కాంట్రడిక్షన్ మనకి చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా తమకు సంబంధించిన సమస్య వచ్చే వరకు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ నాన్ బీసీ, నాన్ ఎస్సీ, నాన్ ఎస్టీ, నాన్ మైనారిటీలకే ఉపయోగపడుతుంది. మైనారిటీలు కొంతమంది వస్తే దాంట్లో రావచ్చు. కాబట్టి అటువంటి సందర్భంలో 10% అది, ఆ 10% కూడా యూనివర్సల్ అప్లికేషన్. అది బీసీ రిజర్వేషన్ అప్లై చేయని వ్యవస్థలలో కూడా ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ ఇప్పుడు అప్లై చేస్తున్నారు. మీరు దేశవ్యాప్తంగా గమనించండి, 75 సంవత్సరాలుగా బీసీ రిజర్వేషన్ అమలు కాని సంస్థలలో కూడా ఈ సంవత్సరము ఈ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ అమలు జరుపుతున్నారు. ఎందుకు ఆ విధంగా చేస్తున్నారో మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయవచ్చు సులభంగానే. కాబట్టి ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ వచ్చే వరకు ఇక్కడ మళ్ళీ కులాలే ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. దానికి డేటా అవసరం లేదు. తెలంగాణలో 10% అప్పర్ కాస్ట్ ఉన్నాయి, కానీ 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చేశారు. అంటే నేషనల్ లెవెల్లో యూనివర్సల్ గా దాన్ని అప్లై చేసి అసలు లేని చోట కూడా రిజర్వేషన్స్ అప్లై చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భము. అంటే అప్పర్ కాస్ట్ రిజర్వేషన్స్ వచ్చే వరకు, తమ వంతు వచ్చే వరకు దాన్ని అమలు జరపడానికి ప్రయత్నం చేయడం, మిగతా వెనుకబడ్డ కులాలు, అణచివేతకు గురవుతున్న కులాలు, కింది కులాలు వచ్చే వరకు వాటిని ఏ విధంగా స్కటిల్ చేయాలని చూడటం అనేది మనకు కనపడుతుంది. మీడియా చూడండి, మీడియా కూడా వర్టికల్గా డివైడ్ అయింది. నేషనల్ మీడియా అంతా దాదాపు వ్యతిరేకంగా ఉంది. రీజనల్ మీడియా, సోషల్ మీడియా దీనికి అనుకూలంగా ఉంది. అఫ్కోర్స్ సోషల్ మీడియాలో కూడా ఇప్పుడు బయలుదేరారు రిజర్వేషన్ వ్యతిరేకంగా, గణాంకాలకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున దుష్ప్రచారం చేయటానికి. ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కులం సంబంధించిన అంశంలో మనకు డబుల్ స్టాండర్డ్సే కాకుండా అసత్య ప్రచారాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. మొత్తం అసత్యాలనే ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నం ఎక్కువ చేయడం జరిగింది మీడియాలో. అటు నేషనల్ మీడియా కూడా అసత్యాలే ప్రచారం చేసింది. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అదే జరుగుతుంది. కాబట్టి సోషల్ మీడియా ఈ కాస్ట్ సెన్సెస్ ను సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు పెద్ద ఎత్తున మనకు కనపడుతుంది. నేషనల్ మీడియా అపోజ్ చేస్తుంది. అయితే కొన్ని నేషనల్ న్యూస్ పేపర్స్, హిందూ లాంటి న్యూస్ పేపర్స్ సపోర్ట్ చేయటం మనం గమనించవచ్చు. ఈవెన్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు మనకి. కాబట్టి మీడియాలో కూడా డివిజన్ ఉంది. మీడియా ఓనర్షిప్ కూడా దాదాపు 80 to 90% అప్పర్ కాస్ట్ కంట్రోల్లో ఉండటం వల్ల వాళ్ళు సులభంగా దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయన్న పరిస్థితిని కూడా మనకు గమనించాలి. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కావచ్చు, ప్రింట్ మీడియా కావచ్చు, ఇదే పరిస్థితి మనకు కనపడుతుంది. ఆ తర్వాత సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్, నార్మల్ గా ఎన్జిఓస్, ఈ దీంట్లో కూడా మళ్ళీ కాస్ట్ వైజ్ వర్టికల్ డివిజన్ మనకు కనపడుతుంది. కాబట్టి గణాంకాలు జరపాలని, లోవర్ కాస్ట్ అంటే గణాంకాలు జరపొద్దని అప్పర్ కాస్ట్, దానికి వ్యతిరేకంగా అనేక ఐడియాలజీస్ ముందుకు తీసుకురావటం మనం చూస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇంటలెక్చువల్స్ లో కూడా మళ్ళీ కాస్ట్ బేసిస్ మీదనే దీనిపైన డివైడ్ కావడం అనేది మనం దేశవ్యాప్తంగా చూడవచ్చు. కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా ఏ ఏజెన్సీస్, ఏ వ్యవస్థలు అటు సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి, వ్యతిరేకిస్తున్నాయి అనేది మనకు చూసినట్లయితే మనకి కనపడుతుంది. దాని తర్వాత మొనోపలీ క్యాపిటల్ మనం చూస్తున్నట్లయితే ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ రిజర్వేషన్లను వ్యతిరేకిస్తుంది. అదే విధంగా కుల గణాంకాలు కూడా వ్యతిరేకించడం మనం చూడవచ్చు. టాప్ లెవెల్ సివిల్ సర్వీస్, ఈ దేశంలో మొదటి నుంచి కుల గణాంకాలు వ్యతిరేకించడంలో టాప్ లెవెల్ సివిల్ సర్వీస్ చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. మీకు తెలుసు, సోషియో ఎకనామిక్ కాస్ట్ సర్వే రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని బయట పెట్టాలా లేదా అన్న సందర్భంలో సివిల్ సర్వెంట్స్ చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేశారు. దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయట పెట్టొద్దని వాళ్ళు ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఇచ్చింది వాళ్ళే.
కాబట్టి ఇమీడియట్ గా దాన్ని స్టాప్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి సివిల్ సర్వెంట్స్ కూడా అటు రిజర్వేషన్లను టాప్ లెవెల్ సివిల్ సర్వెంట్స్ దీన్ని అమలుదారు కాకుండా చూస్తున్నారు, కుల గణాంకాలను కూడా అమలు కాకుండా చూస్తున్నారు అన్నదాన్ని మనం చూడవచ్చు. కాబట్టి ఓవరాల్ గా దేశవ్యాప్తంగా మనకు పరిశీలించేసినట్లయితే ఈ కుల గణాంకాలపై మనకు డబుల్ స్టాండర్డ్స్ కనపడతాయి. కానీ ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే మరి గణాంకాలు లేకుండా ప్రభుత్వాలు విధానాలు ఏ విధంగా రూపొందిస్తాయి? రాజ్యాంగంలో పేర్కొన్నట్టు సామాజిక న్యాయం, ఆర్థిక న్యాయం, రాజకీయ న్యాయం, సమానత్వం, సమాన అవకాశాలు ఇవి ఎలా ఏ కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ లక్ష్యాలు సాధించడానికి ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నం చేస్తాయి? ఈ దేశంలో అసలు బీసీల జనాభా ఎంత అనేది నంబరే ఇంతవరకు అసలు నిర్ధారించడం జరగలేదు. నంబరే మనకు ఈ 36% నుండి 56% వరకు మధ్యలో బీసీ జనాభా ఉంటుందని ఇంత బ్రాడ్ గా రకరకాల ఏజెన్సీస్ రకరకాల నంబర్ ఇవ్వటం జరిగింది. దానికి కేంద్రం ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఇప్పుడు చెప్పడానికి రెడీగా లేదు. మండల్ కమిషన్ 52% ఉంది అంటే 1931 జనాభా సెన్సస్ ఆధారంగా 52% ఉంది అని చెప్పడం జరిగిన సందర్భంలో దాన్ని కూడా అందరూ ఒప్పుకోవడానికి ప్రిపేర్ కాలేదు. ఎందుకంటే అది ఓల్డ్ డేటా అంటారు వాళ్ళు. అంటే దీన్ని ఒప్పుకోవడానికి విషయం వచ్చినప్పుడు ఓల్డ్ డేటా అవుతుంది. మరి అసలు డేటానే లేకుండా ప్రభుత్వాలు అనేక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు సందర్భంలో ఓల్డ్ డేటాను కూడా ఫాలో కాకపోవడం అన్నది చాలా దానిలో ఉన్న వైరుధ్యం మనకు చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది. కాబట్టి డేటా లేకుండా విధాన నిర్ణయాలు తీసుకోవటం సాధ్యం కాదు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చాలా స్పష్టంగా తన రచనల్లో పేర్కొనడం జరిగింది. అదేంటంటే విధాన నిర్ణయాలు ప్రభుత్వాలు తీసుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా గణాంకాలు కావాల్సిందే. డేటా లేకుండా నిర్ణయాలు తీసుకోవటం జరగదు. ఈ దేశంలో కోట్లాదిగా ఉన్న అణగారిన వర్గాల అభివృద్ధిని కాంక్షించే నిర్ణయాలు విధానాలు తీసుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా డేటా ఉండాల్సిందే అని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి అప్పటి నుంచి మనం ఇప్పటి వరకు కూడా చూసుకున్నట్లయితే అనేక సందర్భాల్లో అనేక మంది గణాంకాలు నిర్వహించాలని చెప్పినప్పటికీ ప్రభుత్వాలు ఒప్పుకోపోవడం అనేది మనం గమనించవచ్చు. అయితే మరి ఎందుకు డేటా అవసరము, గణాంకాలు అవసరం అంటే శాస్త్రీయంగా ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా గణాంకాలు ఈవెన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అన్ని దేశాల అగ్రిమెంట్ లో కూడా అన్ని ప్రభుత్వాలు అన్ని దేశాల్లో డేటా కలెక్ట్ చేయాలని ఒక జనరల్ అగ్రిమెంట్ కి రావటం వచ్చింది. దాని ప్రభుత్వాలు అంగీకరించాయి, బ్రాడ్ గైడ్ లైన్స్ కూడా ఇచ్చారు, ఈవెన్ క్వశ్చనర్ కూడా వారు సర్క్యులేట్ చేశారు. అటువంటి సందర్భంలో ఈ దేశంలో కులం గురించి డేటా కలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అనేక సంవత్సరాలుగా 1931 వరకు కుల గణాంకాలు ఈ దేశంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వాలు ఆ తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అసలు ఫస్ట్ టేకప్ చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలపై ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు అమల్లో తీసుకురాకపోవడం అనేది మనకు వాళ్ళు దీన్ని ఏ స్థాయిలో వ్యతిరేకిస్తున్నారో మనకు సులభంగా అవుతుంది. కాబట్టి శాస్త్రీయంగా ఒక అంశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నా, శాస్త్రీయంగా ఒక సమస్యను అర్థం చేసుకోవాలన్నా, ఆ సమస్యకు పరిష్కారం కావాలన్నా, ఒక అభివృద్ధి విధానాన్ని రూపొందించాలన్నా తప్పనిసరిగా డేటా అనేది అవసరమని అది కామన్ సెన్సే చెప్తుంది. కానీ ప్రభుత్వాలకు డేటా లేకుండానే ఈ దేశంలో యాంటీ పవర్టీ ప్రోగ్రామ్స్ టేకప్ చేస్తారు, ఈ దేశంలో అనేక వెల్ఫేర్ విధానాలు రూపొందిస్తారు, వందలాది ప్రోగ్రామ్స్ మోడీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత రూపొందించింది. దేనికి కూడా ఈ యొక్క గణాంకాలు అవసరం లేకుండానే వాళ్ళు నిర్ణయించడం అనేది మనం పరిశీలించవచ్చు. అసలు సమాజం ఏ విధంగా మారుతూ వచ్చింది 1931 తర్వాత భారతదేశంలో సామాజిక మార్పు ఏ విధంగా జరిగింది, అభివృద్ధి ప్రయోజనాలు, రాజ్యాంగ ప్రయోజనాలు, స్వాతంత్ర ఫలాలు ఏ సామాజిక వర్గాలకు ఏ స్థాయిలో అందబడుతున్నాయి అన్నది కూడా తెలుసుకొని ఆ అభివృద్ధి అసమానతలను కానీ, కులాల మధ్య అసమానతలు కానీ, సామాజిక వర్గాల మధ్య అసమానతలు కానీ తగ్గించడానికి వీలుగా ఖచ్చితమైన కార్యక్రమాలను విధానాలను రూపొందించాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళు గణాంకాలు లేకుండానే నిర్ణయాలు తీసుకోవటం అనేది దుస్సాహం మనకు అర్థమైపోతుంది. అదేవిధంగా 12 పంచవర్ష ప్రణాళికలు ఈ దేశంలో 12 పంచవర్ష ప్రణాళికలు అసలు గణాంకాలు లేకుండానే చేయటం జరిగింది. శాంపుల్ సర్వేసు, ఎన్ఎస్ఎస్ఓ వాళ్ళు చేసిన సర్వేసు, రూరల్ డెవలప్మెంట్ సర్వేసు, పంచాయతీరాజ్ సర్వేసు, ఫ్యామిలీ అండ్ హెల్త్ సర్వేస్ ఆధారంగానే వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. కానీ దేశవ్యాప్తంగా టోటల్ పర్స్పెక్టివ్ మనకి ఇవ్వటానికి సెన్సస్ గణాంకాలు కావాలని ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడు కూడా కోరుకోలేదు. కాబట్టి ప్లానింగ్ కమిషన్ ప్రధానంగా 11th 5-year ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ లో కనుక చూస్తున్నట్లయితే
మొట్టమొదటిసారి ఒక కన్ఫెషన్ చేసింది. 11th 5-year ప్లాన్ మిడ్ టర్మ్ అప్రైజల్ రిపోర్ట్ లో ఏమని పేర్కొందంటే, ఈ దేశంలో కులాల వారి, ప్రాంతాల వారి, రంగాల వారి ఓబీసీల సమాచారం లేకపోవడం వల్ల ఇంతవరకు కూడా ప్రణాళికా సంఘం ఎటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యేకంగా రూపొందించడం జరగలేదు. కాబట్టి డేటా లేకపోవడం వల్ల మేము రూపొందించలేదని ఆ కన్ఫెషన్ అనేది 11th 5-year ప్లాన్ లో మనకు కనపడుతుంది. కానీ ప్రభుత్వానికి వృద్ధి రాలేదు, ప్రభుత్వం దాన్ని సీరియస్ గా తీసుకోలేదు. ప్లానింగ్ కమిషన్ కూడా ఆ తర్వాత రికమెండ్ చేసింది తప్పనిసరిగా గణాంకాలు చేపట్టామని, అయినా ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకోలేదు. తర్వాత డేటా లేకుండా కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు. అంటే డేటా లేకుండా వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకోవటం, పాలసీ నిర్ణయాలు తీసుకోవటం, లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్లు మనం గత 75 సంవత్సరాలుగా కేంద్రాలు, రాష్ట్రాలు ఖర్చు పెడుతున్నాయి. మరి డేటా లేకుండా ప్రభుత్వాల విధానాలు రూపొందించి ఖర్చు పెట్టడం అంటే ఎంత అన్సైంటిఫిక్ గా ఉంటుందో మనకు తెలిసిపోతుంది. కాస్ట్ అనేది మురళి సార్ కొంచెం మనం రాపప్ చేస్తారా? మళ్ళీ మనకి టైం ఉంది ఇంకా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ కి. ఒక 2 minutes లో రాపప్. ఓకే, 2-3 minutes లో ఐ విల్ కన్క్లూడ్. కాబట్టి ఫైనల్ గా ఈ డేటా లేకుండానే నిర్ణయాలు తీసుకోవటం అనేది ప్రభుత్వాలు, అదేవిధంగా అన్ని స్థాయిలలో ఉండే ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు లక్షలాది కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం విధాన నిర్ణయాలు అవి ప్రజలకు అందకపోవడం. ఎందుకంటే అప్పటి నుంచి ఈ మధ్యనే మీకు దేశవ్యాప్తంగా అనేక సర్వేలు వచ్చాయి, అదేవిధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక సర్వేస్ వచ్చాయి. అసమానతలు ఏ విధంగా పెరిగిపోతున్నాయని, అందులో కులాన్ని కూడా వాళ్ళు తీసుకోవటం జరిగింది. ఆ కుల అంశం ఆధారంగా బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలు ఏ విధంగా పావర్టీలో కానీ, ఏ విధంగా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విషయంలో కానీ, ఏ విధంగా కోట్లాది మంది మైగ్రేషన్ లేబర్, ఏ విధంగా కోట్లాది మంది వృత్తుల్లో ఉన్న వాళ్ళు వృత్తుల విధ్వంసానికి గురి కావడం వల్ల వాళ్ళ వృత్తులు వదిలిపెట్టి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవటం, ఆకలి చావులు జరగటం, రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవటం, వృత్తుల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం పెరిగిపోవటం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న ఏ కార్యక్రమం కూడా వాళ్ళకి అందలేదు. ఎందుకు అందలేదంటే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లోనే లోపం ఉంది. మైండ్ సెట్ లో ఒక విధంగా ఒక లోపం ఉంటే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను ఎవాల్వ్ చేయడంలోనే ఇంకో విధంగా ఉంది. కాబట్టే విద్య ఇంతవరకు అందలేదు. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అన్నా అది ఇంప్లిమెంట్ కావటం జరగటం లేదు. దేశవ్యాప్తంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీ వర్గాలు, ప్రత్యేకంగా ఉమెన్, చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ కు నోచుకోవటం జరగటం లేదు. డ్రాప్ అవుట్ అధికంగా ఉంది. ఇటువంటి అనేక గణాంకాలు అక్కడక్కడ మనకు లభ్యం అవుతున్నప్పటికీ దాన్ని నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం, కుల గణాంకాలు లేకపోవడం అనేది ప్రధానమైన సమస్య. ప్రభుత్వాలు నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటే ఉండవచ్చు కానీ కుల గణాంకాలు లేకపోవచ్చు. మరి దీనికి వే అవుట్ ఏంటి? నేను ఒక నిమిషంలో చెప్పి ముగిస్తాను. వాస్తవానికి ఈ దేశంలో బీసీలు 50% పైగా ఉన్నప్పటికీ బీసీలు చాలా అనార్గనైజ్డ్ గా ఉన్నారు. బీసీలు చాలా అనార్గనైజ్డ్ గా ఉండటమే కాకుండా బీసీలలో ఉన్న ఉత్పత్తి కులాలు కావచ్చు, సేవా కులాలు కావచ్చు, సంచార జాతులకు చెందిన కులాలు కావచ్చు, వినోదాన్ని అందించే అనేక కులాలు కావచ్చు, వీళ్ళ మధ్య కూడా అసమానతలు ఉన్నాయి. వీళ్ళ మధ్య కూడా ఆస్తుల విషయంలో అసమానతలు ఉన్నాయి. రాజకీయంగా మనం ఆలోచించుస్తే దేశవ్యాప్తంగా 18% బీసీలు మాత్రమే చట్టసభల్లో కూర్చోవటానికి అవకాశం కలిగింది. ఇంకా వాస్తవానికి ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా రాష్ట్రాలలో బీసీల సంఖ్య కన్నా ఎస్సీ, ఎస్టీల సంఖ్య అసెంబ్లీలో మనకు ఎక్కువగా కనపడుతుంది. ఎందుకంటే రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి. అది లేకపోతే రిజర్వేషన్లు లేని రాజ్యసభ కానీ కౌన్సిల్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ వాళ్ళు అట్టడుగు స్థాయిలో కనపడతారు. కాబట్టి ఈ విధంగా బీసీలు ఆర్గనైజ్డ్ గా లేరు కాబట్టి, బీసీలు చైతన్యవంతంగా దేశవ్యాప్తంగా ఒకే విధమైన ఉద్యమాలు రాలేదు కాబట్టి ప్రభుత్వాన్ని క్వశ్చన్ చేసి ప్రెషరైజ్ చేసి తమకు అనుకూలంగా మలుచుకోవటానికి వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు ఉద్యమాలు లేవనెత్తకపోయారు. కానీ రిజర్వేషన్ల విషయంలో ఎందుకు సక్సెస్ అయ్యారంటే రిజర్వేషన్ల విషయంలో బీసీలు మాత్రమే కాకుండా బీసీలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, మైనారిటీలు కలిపి దేశవ్యాప్తంగా యునైటెడ్ గా ఉద్యమాలు చేయడం వల్ల ప్రభుత్వాలు భయపడిపోయి చివరికి కనీసం బీసీలకు రిజర్వేషన్లు అయినా కలిగారు. కాబట్టి కుల గణాంకాలు కావాలంటే ఇప్పుడు ఈ దేశంలో బీసీలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, మైనారిటీలు యునైటెడ్ గా ఉద్యమం చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ దేశంలో సామాజిక మార్పు వస్తుంది. ఈ దేశంలో ఈ కుల అసమానతలు పోతాయి. ఈ దేశంలో కుల అణచివేత పోతుంది. ఈ దేశంలో రాజ్యాంగ ప్రయోజనాలు అందరికీ అందే సామాజిక న్యాయం అనేది దక్కుతుంది.
కాబట్టి తప్పనిసరిగా కుల గణాంకాలు రాబోయే కాలంలో ఈ దేశంలో కావాల్సిందే. దానికి మనం అంతా కలిసి నడుం గట్టి దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పిల్లలందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఐ నో మీ మొదట మనం మాట్లాడినప్పుడు ఒక 10 నిమిషాలు అని అన్నారు ముగ్గురు ప్రొఫెసర్లు, కానీ ఐ నో గివెన్ దేర్ ఓరటరీ స్కిల్స్ ముగ్గురు చాలా నిష్ణాతులు, చాలా యూనో వాగ్దాటి ఉన్నోళ్ళు. బట్ చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. ఐ థింక్ ఈవెన్ దో మా లాంటి వాళ్ళం కొంత ఎంగేజ్ ఉన్న సో మెనీ థింగ్స్ వి డిడ్ంట్ నో. చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 3 of you. నేను జస్ట్ ఐ థింక్ ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడిగేది ఉంటే మీరు టైప్ చేయండి, అట్లనే ఒకసారి క్వశ్చన్ హ్యాండ్ కూడా రేజ్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ బ్రీఫ్ అండ్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అడగండి, కొంత కామెంటరీ బదులు. అయితే నేను ఒక జస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్విక్ క్వశ్చన్స్ ప్రొఫెసర్ తిరుమలి గారు స్టార్ట్ చేస్తాను. తిరుమలి గారు, మీరు 1931 లో ఫస్ట్ టైం క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేసింది కదా, అంటే అది చాలా డేటా ఆ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఉపయోగపడ్డది అనుకుంటా. అంటే దాని తర్వాత వి హ్యాడ్ ఇప్పుడు 1930 నుంచి ఒక 20 years బ్రిటిష్ పాలనలో ఉన్నాం కదా, అప్పుడు ఏమన్నా వాళ్ళు ఈ అప్లిఫ్ట్మెంట్ కొరకి వీళ్ళు ఉన్న సోషల్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఈ వీకర్ అంటే అది ఎవరో రాయ్ వి హ్యావ్ ఇది I think okay, it's gone. Okay. అయితే తిరుమల గారు, ఏమన్నా స్కీమ్స్ వెల్ఫేర్ అలా చేయడానికి ఏమన్నా ఉపయోగపడ్డదా డేటా? వాట్ వాజ్ ద, ఆఫ్ కోర్స్ అండర్స్టాండింగ్ డేటా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకటి ఏంటంటే డేటా తోటి కొంత యూనో ఈ సెక్షన్స్ ని బాగు చేయాలి, వాళ్ళని అభివృద్ధి పరంగా తీసుకుపోవాలనే అవకాశం ఉంటుంది కదా, అట్లాంటి ఏమన్నా చేశారా ఆ 20 years లో? 1931 కాదండి, అంతకు ముందు నుంచి కూడా కాస్ట్ సెన్సస్ తీశారు. 31 లో 71 అనుకుంటారు మొట్టమొదటి సెన్సస్. 1871 మొట్టమొదటి సెన్సస్. సో అలా ప్రతి సంవత్సరం ఎవరు ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది వాళ్ళ ఐడియా కోసం, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజన్స్ కోసం చేశారు. 31 లో పొలిటికల్ రీజన్స్ కోసం చేశారు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేటువంటి బలంగా పెరుగుతా ఉంది, మేమందరం ఒకటని చెప్తా ఉంది, మేము డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏంటి అని చెప్పి తెలుసుకోవడం కోసం ఎక్స్టెన్సివ్ సర్వే చేసింది మాత్రం 31 లో. సో అయితే ఇదంతా వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్ కాదు. ఈ సెన్సస్ వెల్ఫేర్ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు యూజ్ చేయడం కోసం. కాంగ్రెస్ బేసికల్ గా బ్రాహ్మణ పార్టీ, మీరు ఒక్కళ్లే కాదు ఇగో మిగతా వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా అని చెప్పి చెప్పడం కోసం చేశారు. వెల్ఫేర్ స్కీమ్ అంటూ ఏమీ లేదు. ఓన్లీ మొట్టమొదటి 1935 యాక్ట్ లోనే షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ అనేటువంటి రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు. అది అప్పుడు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఫామ్ చేసింది అప్పుడు కదా సార్? కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ 46 ఎలక్షన్ తర్వాత. అంటే ఇప్పుడు 1935 చెప్పండి సార్. 1935 యాక్ట్ లో ఎస్సీ రిజర్వేషన్ అంతకుముందు లేదు. అంతకుముందు ఎవరికి ఉంది? ల్యాండ్ లార్డ్స్ కుంది, ముస్లింస్ కుంది, సిక్కులకు ఉంది. సో 35 యాక్ట్ లో మాత్రమే ఎస్సీ రిజర్వేషన్, ఎస్టీ రిజర్వేషన్ రెండు వచ్చినాయి. అప్పుడు ఎస్సీలు దగ్గర 150 మంది పోటీ చేసినారు 1937 ఎలక్షన్ లో. 150 బలమైనటువంటి నాయకత్వం వచ్చింది. వండర్ఫుల్. అలా కల్పించడం వల్ల, రాజకీయ రిజర్వేషన్లు కల్పించడం మూలంగా అయింది. అయితే 52 ఎలక్షన్ కి వచ్చే వరకు అంబేద్కర్ రోజులు అందరూ కాంగ్రెస్ లో గడిపోయినారు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటే గెలుస్తాం. అర్థమైంది సార్. అంబేద్కర్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఫెడరేషన్ ఇంకా ఉంది. అప్పుడు ఉండే. సో అది అంటే కానీ వెల్ఫేర్ కాదు, అక్కడ పొలిటికల్ పర్పస్. ఎవరి మీద అయితే ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్, ఇప్పుడు ఆ సెన్సస్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ లో అంటే అప్పుడు క్రిస్టియానిటీ పాపులేషన్ తక్కువ ఉండే, ముస్లిమ్స్ లో కూడా కాస్ట్ ని ఏమైనా ఎన్యూమరేట్ చేసిందా సార్ ఆ టైంలో? లేదు, ఓన్లీ జస్ట్ ఒక రిలీజన్ బేసిస్ లో చేసిండ్రు అంతే. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ గో టు నగేష్ బి. యాక్చువల్ సాదిక్ అలీ ఫస్ట్ రేజ్ చేసిండు.
Sadiq, I'll go to you. Adugu question. Unmute chesko, Sadiq. Unmute aitheleda. Rai koncham unmute ayina ippudu. Yeah. మురళీ మనోహర్ గారికి అటెన్షన్ సార్. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కులగణనకు సంబంధించి మనం దేశవ్యాప్తంగా ఒక ఉద్యమాన్ని చేపట్టాల్సిన అవసరం. దీన్ని మనము ఇంటెలెక్చువల్స్ వదిలిపెట్టేస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది. మీరు జీవితాంతం బీసీల గురించి కృషి చేసినటువంటి మహనీయులు నేను అనుకుంటున్నాను. మనము ఇప్పుడు మీరున్నారు కాబట్టి మీరు లీడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం అందరం కలిసి ఒక ఉద్యమం ఖచ్చితంగా చేయాలి. అంటే అన్ని రాజకీయ కొన్ని ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు కొన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు చేశారు, కొన్ని రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలు వాళ్ళు చేసిన పనికిరావు, కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రమే చేయాలనేటువంటి ఒక విషయాన్ని మనము రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో ఒక ఎజెండా ఐటమ్ గా మనము పార్టీల ముందు పెట్టగలిగితే బాగుంటుంది. కాబట్టి ఒక ఉద్యమ శక్తిగా ఇప్పుడు కులగణన జరగడం, కులగణనకి ఒక ఉద్యమం తప్పనిసరిగా కావాలి. అన్ని ప్రజా సంఘాలు అందరూ కూడా కులగణన మీద ప్రత్యేకమైన చర్చ జరిపేటట్టు మనం ఒక ఫోకసింగ్ చేస్తే తప్ప రేపు మనకి వీ కెనాట్ గో ఫర్ ది వీ కెనాట్ అచీవ్ ఫర్ దిస్. అయితే ఇవన్నిటిని మనము ఒక కమిటీ ద్వారానో ఏదో ఒకటి చేసేసి బీసీ మొత్తం దేశం వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సమ్మిళితంగా ఒకటి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం ఒకటి అది చేస్తే బాగుంటుందని మరి మీరు ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలి. వెంకట మహారాజు గారు మీరు కూడా ఒక ఇనిషియేషన్ అవసరం. ఇప్పుడు ఇనిషియేషన్ లేకుండా ఏం చేయలేము. ఇప్పుడు మనము వెబినార్ పెట్టుకున్నంత మాత్రం వెబినార్స్ తో కాకుండా, అంటే వెబినార్ ఉండాలి, వి షుడ్ హ్యావ్ దిస్ ఆల్ చర్చలు జరుగుతూ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం దేర్ ఇస్ ఎ ఫాలో అప్ ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి. మురళి సార్ ఏమన్నా రెస్పాండ్ అవుతారా? ఎస్, యాక్చువల్ గా ఇది ఏ విధంగానైతే రిజర్వేషన్లప్పుడు అది కామన్ కాజ్ అయింది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీలకు. ఇప్పుడు కూడా కులగణన అనేది బీసీలకు అదేవిధంగా మైనారిటీలకు కామన్ కాదు. మైనారిటీలలో కూడా కులాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అటు ఈవెన్ ముస్లిం, క్రిస్టియన్, సిక్ అనేక కులాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ గణన అనేది జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా బీసీ ఎస్సీలతో ఎస్సీ ఎస్టీలు కలిసినప్పుడే పెద్ద ఎత్తున ఇది ఫార్మిడబుల్ గా ఈ ఉద్యమం ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంది. కానీ ప్రధానంగా బెనిఫిషరీస్ బీసీలు, మైనారిటీలు కాబట్టి దీనిలో లీడ్ తీసుకొని దేశవ్యాప్తంగా ఒక కామన్ అంశం, ఒక ఉద్యమం చేయడానికి కూడా కామన్ అంశం. మిగతా అంశాలన్నింటిలో కుల డివిజన్స్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఆ కులం మీ కులం అంటే మా కులం అనే ఆ విధంగా కాకుండా ఇది కామన్ అంశంగా వస్తుంది. కాబట్టి దీని ద్వారా ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లి దేశవ్యాప్తంగా చైతన్యం కావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది ఒక బెటర్ ఆపర్చునిటీ. I just will take 1 minute. Murli Manohar was talking about economically weaker sections data. Yeah. Recently, I was there in 2 universities, JNTU and Osmania University. Economically weaker sections are scoring less marks than SC, STs and BCs. Because they're only 10% of the population. We landed up giving admissions even if they scored 10. Take Telangana as a case study. Telangana does not even have 7% of the population, but their reservation is 10%. And then the administration was saying, well, they have 10% reservation. You give them 10% of the seats for them. Though Constitution very clearly made it that only educationally backward and socially backward can be taken for reservation purposes, not economically backward. But now economically weaker sections are 10%, where the population is not even 10% in some of the states, particularly in Telangana, because we are all of us from that region. Look at the contradiction there. అంటే సార్ మీరు మంచి పాయింట్ చెప్పారు. ఒక మిత్ ఒక్కటి బద్దలైంది, ఒక ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్. సరే, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అగేన్స్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, స్పిరిట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అయినా ఒక మిత్ బ్రేక్ అయింది ఏంటంటే మెరిట్ అనేది ఎవరి సొంతం కాదని. ఇప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ మెరిట్ ఎన్ని డేటా వస్తుందంటే దే ఆర్ స్కోరింగ్ ఓబీసీలు కొంచెం ఎస్సీల కంటే తక్కువ కోటాలో జాయిన్ అవుతుంది. So that's at least one positive aspect that has come out of that. I know. I wrote an article long ago, merit my foot. Yeah. Where is the merit? Right. Thank you, sir. So next, garu, one question. ఇప్పుడు మనకి ఇంత బ్లాటెంట్ గా ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ ఫార్మేట్ చేయడము, మనకి నౌ వీ హ్యావ్ ఎ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ప్రూఫ్ ఇన్ యూనివర్సిటీస్ దట్
this reservation is much more than their population, and చాలా క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది కదా. So and you will also land up, Murali, you will also land up that situation in UPSC and civil services. Exactly. Where exactly. EW philosopher will get less marks. This is a fit case for the PIL actually. I think we all should go to court now. We have to touch the court doors because it is a blatant. So now court has to clearly come out whether they have to cancel those things or they have to give some kind of interpretation. So ఇది ఫిట్ కేసు, మనం దీని మీద ఆలోచన చేయాలి, మనం పిల్లలు వెళ్దాం కలిసి. So maybe I think and all of you know that recently Supreme Court also has created, they are saying 8,000 and more. Whatever 8 lakhs. అసలు ఏంటంటే ఆ కాస్ట్ అనేటువంటి దాన్ని 340, 41, 42 ఆర్టికల్స్ కింద మాత్రమే కాస్ట్ అనే మాట చెప్పాలి. మిగతా వాళ్ళకి కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఉండదు రాజ్యాంగంలో. ఎవరైనా పోయి పలానా నా కులం అండి నాకు ఇవ్వమంటే వాళ్ళు ఇయ్యరు. ఓన్లీ 340 కిందకి వస్తావా, 41 కిందకి వస్తావా, 42. ఇవి కాకుండా ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎట్లా ఇచ్చారు కాస్ట్ అనేది నాకు అర్థం కావట్లే. వాళ్ళకి వీళ్ళు కాకుండా మేము వేరే కాస్ట్ అని చెప్తారా? ఒక రెడ్డి అంటారా, ఒక బ్రాహ్మణ్ అంటారా, ఒక కమ్మ అంటారా? అలా అనకూడదు. అది యాంటీ కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నమాట. No, what is also important for our discussion, and look at the Supreme Court recently, 8 lakh ceiling they gave. Supreme Court, though the Constitution very clearly says, socially, educationally backward, economic criteria cannot be given for reservation, but the Supreme Court of this country has given. And now we have landed up very soon. UPSC also, if they scored even 20 marks, they'll become IAS officers and IPS officers. Because Supreme Court judges are OCs. So does this almost 100%. అందుకోసమే మనం పిల్లేసినా కూడా ఏం పరికరాలు సార్. ఇప్పుడు పిల్లేసినా కూడా పిల్లేస్తే they have to give interpretation. That interpretation we can use it for agitations. No, we have to fight it out. Certainly we will have to. No, పిల్లేస్తే ఒక చర్చ జరుగుతుంది సార్. చర్చ జరుగుతుంది దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే. పిల్లేస్తే బాగుంటుంది సార్. అది ఒకటి దాన్ని ఒక యాక్షన్ ఐటమ్ తీసుకుందాం సార్ మనము SDF తరఫున. ఒక్కసారి సార్ ఇక్కడ పాపం they are patiently waiting. Few people have raised their hand. Let's follow that order. మురళి గారు చెప్పండి. మురళి మనోహర్ గారు. యాక్చువల్ గా పివి నరసింహరావు గారి టైంలో కూడా ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు, కానీ కోర్టు స్టక్ డౌన్ చేసింది. ఎందుకంటే ఎకనామిక్ ప్రాతిపదిక అనేది ఉండటానికి వీల్లేదు, సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ అని ఆల్రెడీ సుప్రీంకోర్టు అప్పుడు కొట్టేసింది. కానీ ఇప్పుడు కోర్టును మళ్ళీ మూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. Thank you, sir. So next Nagesh B. Nagesh, go ahead. Yeah, thank you. This ఈ క్వశ్చన్ మురళి గారికి, ప్రొఫెసర్ మురళి గారికి. సో ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మనం రిపోర్ట్స్ చూస్తున్నాము, పర్టికులర్లీ నార్త్ ఇండియన్ హిందీ మీడియాలో ఏంటంటే ఈసారి బహుశా మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేయకపోవచ్చు, చెయ్యదు అనేసి మీకు కూడా పంపించాను అనుకుంటాను చాలా సార్లు. ఇప్పుడు హైపోథెటికల్లీ ఇఫ్ దే డోంట్ డూ దిస్ క్యాస్ట్ సెన్సస్ దిస్ టైమ్, ఇఫ్ దే స్కిప్ citing all these pandemic reasons avanni chepparu ankondi, so what is the next plan of action? Because this is one thing. Second question is, even if they conduct caste census, there is no consolidated caste OBC or is a forward caste database, reference data. The main problem ekkada ochindante classification దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్పారు. ఎప్పుడు మొన్న SECC దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది, ఇన్ని క్యాస్ట్ ఎట్లా వచ్చాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఇస్ నో కన్సాలిడేటెడ్ క్యాస్ట్ లిస్ట్, డూప్లికేషన్స్ వచ్చాయి, ఫోనటికలీ దేర్ ఆర్ మోర్. దిస్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం. సో one answer what we got from the Hindu editorial is, why don't you do a socio-anthropological survey in each district in entire India and come up with a consolidated list? That is one solution what they have given at that time. So do you think that, but it takes time, a survey, socio-anthropological survey chesi classify cheyadam anedi oka idi anamata, oka reference data kinda undadam. So it takes time. So shall we move this one? I know you need to know the contemporary debate. In the parliament, it was made it very clear, for administrative reasons, we will not collect the BC census. They made it very clear. No, fine.
That is fine, but anthropological, socio-anthropological data, no one is stopping that, right? Yeah. Actually, and also there is a fresh recently when we brainstorm with lawyers whom we are moving a fresh PIL in Supreme Court. The ground is when Mandal Commission report and that was implemented, and in Parliament there is a provision in the same report that every year, I think every 10 years you have to collect the data, all the caste data of OBCs. That point was clearly made, and somehow we missed that one. It was raised by one top Supreme Court lawyer during this thing, and on that same basis, we are trying to move to the Supreme Court very shortly. Okay. Nagesh Garu, can you please introduce yourself? Just a brief introduction that will be helpful for everyone. So I'm an IT professional. I'm a blogger. I keep close track. Basically, I collect data and convert into the visual charts, and I circulated. I just basically collect data and convert into visualization charts and help activists so that they can articulate well. So that that's it. Thank you. So anybody wants to respond, sir? Murli Garu and Tirumali Garu? Actually, నేను మాట్లాడతాను ఈ విషయంలో. యాక్చువల్గా ఆర్టికల్ 340 చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది, రిజర్వేషన్స్ 10 సంవత్సరాల వరకే వ్యాలిడిటీ ఉంటది. ఎవ్రీ 10 years కు ప్రభుత్వాలు దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ పోతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు కూడా అది ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ పోతున్నాయి. దానికి ఏం బేసిస్ లేదు. వాస్తవాలకు కుల గణాంకాలు చేసి ఏ కులాలను ఉంచాలి, ఏ కులాలను తీసేయాలి, ఏ కులాలను అదనంగా చేర్చాలి, ఎంత పర్సెంటేజ్ చేయాలనేది గణాంకాలు అవసరం దానికి. కానీ ప్రభుత్వాలు గణాంకాలు లేకుండానే ఆ పని చేస్తున్నాయి. రెండు ఏమేంటంటే 1991లో అప్పటి రిజిస్ట్రార్ జనరల్ సెన్సస్ కమిషనర్ విజయ్ నున్ని ఆయన ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఇచ్చాడు ప్రభుత్వాలకు. ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. ఈ కులాలను, బీసీ కులాలను ఏ విధంగా రాజకీయంగా చేయడానికి అవకాశం ఉంది అని బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేసి ఇచ్చాడు. కానీ దాన్ని చెత్తపుట్టలో పడేసింది ప్రభుత్వం. ఈ సోషల్ ఆంథ్రోపాలజికల్ సర్వే ద్వారా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేయాలి అన్ని జిల్లాలలో. దానికి 3-4 months కన్నా ఎక్కువ పట్టదు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ కాస్ట్ల రిజిస్ట్రీ తయారు చేసిన తర్వాత ఈ సెన్సస్ కండక్ట్ చేయమన్నాడు. చాలా సింపుల్ థింగ్. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చింది, డిజిటలైజేషన్, డిజిటల్ ఇండియా అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తున్నది, ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1 అని చెప్పుకోవడం జరుగుతున్నది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో చేయడం చాలా ఈజీ. టెక్నాలజీ అనేది ఆ లెవెల్ వరకు ఆల్రెడీ అభివృద్ధి చెందింది. కానీ ప్రభుత్వానికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఒక మోడల్ అవైలబుల్ ఉన్నా దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవటం లేదు. మీరు అన్నది పొలిటికల్ విల్ ఉంటే, ఇప్పుడు మన కేసీఆర్ ఒక్క రోజుల మొత్తం స్టేట్ ను సర్వే చేసిండు సార్. ఒక్క రోజుల. అదే ఆయనకు 6 VCలను అపాయింట్ చేయడానికి 3 ఏళ్ళు పడుతుంది. 6 VCలని అపాయింట్ చేయడానికి 3 ఏళ్ళు పడుతుంది. ఇది పొలిటికల్ విల్ అనేది. అది చేయాలనుకుంటే ఎంతసేపు కానీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పర్సన్. ఇప్పటివరకు ఆ సర్వే కూడా బయట పెట్టలేదు అన్న. తెలంగాణ సమగ్ర సర్వే బయటకు పెట్టలేదు అధికారికంగా. crores and crores people Dubai నుంచి వచ్చిన సర్వేకి, and they are not giving out సర్వేకి. సార్ మనం కొంచెం వీళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేద్దాం. క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉన్న వాళ్ళు. భూమన్న గారు మీరు అడగండి, కొంచెం బ్రీఫ్ గా అడగండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ అందరికి. మీరు ఇంట్రొడక్షన్ చేసుకోండి, బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ప్లీజ్. సార్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ సార్, ఆదిలాబాద్ లో ఉంటాను సార్. సార్ ఒక బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమం సార్. మరి ఈ గూగుల్ మీట్ ద్వారా అనేక మంది ఇంటలెక్చువల్స్ డయాస్ మీద ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చి ఒక మంచి ఇష్యూ మీద, అసలు బీసీ గణన ఎందుకు చేయొద్దు, మరి ప్రభుత్వాలు ఎందుకు దాని మీద స్పందిస్తలేవు, మరి 90% ఉన్నటువంటి అట్టడుగు వర్గాలకు ఏ రకంగా డేటా లేకుండా మరి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని చెప్పేసి మురళీ మనోహర్ సార్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది సార్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, ఇక్కడ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో రాజ్యాంగం అనుకున్నటువంటి 340, 341, 340 దానికి విరుద్ధంగా మరి వాళ్ళ పార్లమెంట్ లో చట్టాలు చేస్తున్నారు సార్. అంటే మనం ప్రాసిక్యూషన్కి ఎందుకు వెళ్తలేము అనేది నా క్వశ్చన్ సార్. ఇక్కడ మరి మిగతా SC, ST, BC మైనార్టీ వర్గాలందరికీ కూడా 2 లక్షల రూపాయల ఇన్కమ్, సంవత్సర ఇన్కమ్ ని ఆదాయాన్ని తీసుకొని చేస్తుంటారు. మరి వాళ్ళ EBC, EWS స్కీమ్ సంబంధించి
రిజర్వేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు 8 లక్షలు మరి ఎందుకు వాళ్ళకు ఫైనాన్షియల్ సీలింగ్ పెట్టారో కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వాలి సార్. ఒకటేసారి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ నుంచి ఇంటలెక్చువల్స్ గా చాలా కొంచెం ఆర్గనైజర్ లేదు సార్. ఇక్కడ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీని ఆర్గనైజ్ చేయడం కోసము మనం ఏ రకమైన ప్లాట్ఫామ్ నిర్మించుకోవాలా, మరి దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన ఉద్యమాన్ని ఎట్లా తీసుకోవాలా, దాని మీద ఒక ఉద్యమాన్ని నిర్మించుకోవాలని చెప్పేసి మరి మురళీ మనోహర్ సార్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. అనార్గనైజ్డ్ ఉన్నటువంటి బీసీలే కాదు సార్, ఇక్కడ అనార్గనైజ్డ్ ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు అందరూ కూడా అనార్గనైజ్డ్ ఉన్నారు సార్. చైతన్యం కానటువంటి పరిస్థితి ఉంది, విద్య ఉన్నా కూడా చైతన్యం కానటువంటి పరిస్థితి ఉంది సార్. ఎందుకంటే అగ్రవర్ణాల చేతిలోనే ప్రభుత్వాలు పాలకులు పొలిటికల్ గా అన్ని వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు సార్. మరి దీని మీద ఒక స్పష్టమైన ఒక ప్లాట్ఫామ్ నిర్మించాలని చెప్పేసి ఆదిలాబాద్ నుంచి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మనోహర్ సార్, మురళీ మనోహర్ సార్ ఏమైనా రెస్పాండ్ అవుతారా క్విక్ గా? దీంట్లో వాస్తవానికి ఇక్కడ ఏంటంటే దీనికి సంబంధించింది బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు మైనారిటీలు కలిసి యునైటెడ్ గా ఉద్యమాలు చేయటమే దీనికి సొల్యూషన్. బీసీలు చాలా అనార్గనైజ్ గా ఉన్నారు. దళిత ఉద్యమాల నుంచి బీసీలు చాలా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఏ విధంగానైతే దేశవ్యాప్తంగా చాలా సందర్భాల్లో వాళ్ళ రెస్పాన్స్ సోషల్ మీడియాలో కనుక చూసినట్లయితే వాళ్ళ రెస్పాన్స్ చాలా ఇమీడియట్ గా ఉంటుంది, కానీ బీసీలు చాలా స్లోగా వెనుకబడి మనకు అన్నట్టు కనపడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ యునైటెడ్ గా కామన్ కాజ్ కొరకు అందరు కలిసి ఉద్యమాలు చేసినప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. చాలా ప్రశ్నలు, ఇంకొక విషయము, చాలా ప్రశ్నలు చార్ట్ లో చూసినట్లయితే 340 ఆర్టికల్ పైన వస్తున్నాయి. బీసీల గురించి 340 ఆర్టికల్లో ఉంది కదా, మళ్ళీ బీసీల గురించి ఏం లేదని మీరు ఎట్లా చెప్తున్నారు అని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వేయటం జరిగింది. కానీ ఆర్టికల్ 340లో బీసీ కమిషన్స్ గురించే చెప్పారు, కానీ బీసీలు అంటే ఎవరో డిఫైన్ చేయలేదు. మీరు దేశవ్యాప్తంగా బీసీ కమిషన్ చూడండి, డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్, డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసిండ్రు. కామన్ అప్రోచ్ మనకి ఎక్కడ కనపడదు. మండల్ కమిషన్ ఒక అప్రోచ్, కాకా కలేల్కర్ కమిషన్ ఒక అప్రోచ్, ఇప్పుడు రోహిణి కమిషన్ వేశారు. అసలు డేటా లేకుండానే రోహిణి కమిషన్ రేపు 4 భాగాలుగా బీసీలను విభజించబోతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో. డేటా లేకుండానే ఏ బేసిస్ మీద ఉన్న కులాలను 4 భాగాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది అన్నదానికి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే బీసీలలో కొంతమందే బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు, మిగతా వాళ్ళు పొందట్లేదు. డేటా లేనే లేదు. అసలు అందుకే రాజ్యాంగంలో బీసీలు అంటే ఎవరు అన్నది డిఫైన్ చేయలేదు అన్నాను, కానీ రాజ్యాంగంలో బీసీ కమిషన్స్ వేయడానికి మాత్రమే ఆర్టికల్ ఉంది. ఆ కమిషన్స్ డిఫైన్ చేస్తారు, ఎవరికి వాళ్ళు డిఫైన్ చేసుకుంటారు. రకరకాల రాష్ట్రాల్లో ఈవెన్ ఎకనామిక్ ప్రాతిపదిక పైన కూడా కొన్ని రాష్ట్రాలలో, పంజాబ్ లో ఉదాహరణకు చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ ఇన్కమ్ బేసిస్ మీద బీసీలను ఐడెంటిఫై చేశారు. కొన్ని అనాథలను బీసీలలో పెట్టారు, ఇప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్ ను బీసీలో పెడుతున్నారు. డెస్టిట్యూట్స్, రకరకాల కేటగిరీస్ అందులోకి తీసుకొస్తున్నారు. కాబట్టి బీసీలు అంటే కులం అనేది లేకుండా కులాన్ని తీసేసి రకరకాల ప్రాతిపదికలు చేసి అల్టిమేట్ గా ఎడ్యుకేషనల్ సోషల్ బ్యాక్వర్డ్ కేటగిరీ అనేది తీసేసే ప్రమాదం రాబోయే రోజుల్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ శంకర్ గారు. శంకర్ ప్లీజ్ అడగండి. సార్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. నా పేరు శంకర్, నేను దళిత్ భోజన్ ఫ్రంట్ లో పనిచేస్తాను. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎట్లాగో బీసీ కుల జనాల గురించి మాట్లాడుతున్నాము. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే కొంత ప్రయత్నం నడుస్తుంది, బీసీ సంఘాల నుంచి నడుస్తా ఉంది. కానీ చర్చ యూనివర్సిటీల దాకా ఇంకా పోలేదు. యూనివర్సిటీ దాకా పోలేదు. ఇతర ప్రజా సంఘాలు, పౌర సంఘాలు అనుకునే చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ కూడా దీన్ని మాట్లాడతలేరు. నేను మురళి గారిని, మిగతా పెద్దలందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసిందంటే SDF తరఫున ఇది ఒక ఎజెండాగా మనం తీసుకుంటే బాగుంటుంది సార్. అదే నా ప్రశ్న కాదు, కానీ ఇది ఒక సూచన సార్. ఒకటి మనోజ్ గారు, ఎవరండి? నేను వినోద్, గాలి వినోద్. వినోద్, you want to ask a question? ఒకటే క్వశ్చన్ మురళీ మనోహర్ గారు అడగారు. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సార్. అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్. ఒకటి బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లలో బీసీలని బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ గా గుర్తించిందా రాజ్యాంగం, బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ గా గుర్తించిందా? దీని మీద కొంత క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వండి సార్. ఓకే డాక్టర్ వినోద్, ఇంతకుముందు చెప్పింది అదే, రాజ్యాంగం బీసీ కులాన్ని కులంగా గుర్తించటం జరగలేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. కాబట్టే
బీసీలు అంటే ఎవరు అన్నది దేశవ్యాప్తంగా రకరకాల నిర్వచనాలు అనేవి కమిషన్లు ఇస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఎవరికి వాళ్లే మాట్లాడుకుంటున్నారు. కాబట్టే దేశవ్యాప్తంగా ఆధిపత్య శూద్ర కులాలు, ఒకప్పుడు ఆధిపత్య శూద్ర కులాలన్నీ మీ బీసీలో చేస్తామంటున్నారు. చేరటానికి ప్రభుత్వాలు కూడా సహకరిస్తున్నాయి. చాలా రాష్ట్రాల్లో ఆల్రెడీ చేరాయి. కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున ఇప్పుడు మరాఠాస్ కానీ, గుజ్జర్స్ కానీ, పటేల్స్ కానీ పెద్ద ఎత్తున చేరటానికి జాట్స్ కానీ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కాపులు కానీ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా, తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 80 అప్లికేషన్స్ ఇంకా పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. అప్పర్ కాస్ట్ దాంతో చిన్న చిన్న కులాలన్నీ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ రాజ్యాంగం డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి కులంగా గుర్తించబడలేదు. బీసీ క్లాస్ గా గుర్తించడానికి సోషల్లీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్స్ చేస్తారు, ట్రాన్స్జెండర్ చేస్తారు, ఇంకా ఎవరినైనా తీసుకొచ్చి అందులో వేయడానికి అవకాశం ఉంది. Professor Murali and Professor Vinod, there's an important, when you are discussing about the constitution has to be interpreted. Yes. The constitution very clearly says the state shall promote with special care educational and economic interests of the weaker sections of the people. It has to be interpreted. Yes. We did not visualize that kind of a situation. When the Mandal Commission also came, when it went to the constitutional bed, they interpreted and gave that. What more we want? We have to, then what do we mean by equality, equity, social welfare, social justice? There's something called constitutional morality. There's something called constitutionalism. There's something called constitutionalism. That's I think is also important for our discussion. They may not have, they didn't visualize that situation. But today, when we have amended the Indian Constitution for 110 times, several interpretations of how did we give reservations for economically weaker sections? How did they get it? It's a total violation of the Constitution. Why are they not interpreting, when the Constitution says promote special care, educational and economic interests of the weaker section? I'm quoting the Constitution. Okay, anyway, that's my point of view. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఐ థింక్ వెంకటరెడ్డి గారు మీరు ఒక్కసారి మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, నేను వస్తాను. వీళ్ళు పీపుల్ వెయిటింగ్. నో ప్రాబ్లం. యా, అన్నం శంకర్ గారు మీరు మాట్లాడండి. క్విక్ గా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకొని మాట్లాడండి. ఐ థింక్ వీరు సురేష్ గారు కూడా. హలో శంకర్ గారు, అన్నం శంకర్ గారు. యాక్చువల్లీ మీరు ఆళ్ళదుర్గం సురేష్ గారు మీరు మాట్లాడండి. కొంచెం అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. మ్యూట్ అయినట్టు సార్, వినబడట్లేదు మీది. యా మాట్లాడండి. అయ్యో వినబడట్లేదు కదా. ఇంక్రీస్ వాల్యూమ్ సార్, సో దట్ వి కెన్ లిసన్ యు. అంటే ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, లేకుంటే వినపడట్లేదు. సురేష్ గారు మీది వినబడట్లేదు సార్. మీ వాయిస్ వినబడట్లేదు సార్. యా, మీరు నెక్స్ట్ నాగటి నారాయణ గారు మీరు మాట్లాడండి సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. వెంకట్ గారు, ఈ రోజు వెబినార్ లో పాల్గొనడం చాలా మంచి అదృష్టం అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఇటీవల రిజర్వేషన్స్ మీద ఒక బుక్ పబ్లిష్ చేశాను. అయితే ఈ బుక్ పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు నేను కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టడీ చేయడం జరిగింది. కానీ ఈ వెబినార్ లో పాల్గొన్న తర్వాత మన తిరుమల గారు చెప్పిన బ్యాక్గ్రౌండ్ రిజర్వేషన్స్ బ్రిటిష్ ఎరాలోనే రిజర్వేషన్స్ రావటం కానీ, కమ్యూనల్ అవార్డు కానీ, ఇట్లాంటి చాలా విషయాలు కాన్స్టిట్యూషన్ లో ప్రొవిజన్స్ పెట్టే సందర్భంలో వచ్చిన ఆటంకాలు ఇవన్నీ కూడా తిరుమల సార్ చెప్పినటువంటి విషయాలు చాలా ఎక్కువ ఎన్లైటన్ గా ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటిని మళ్ళీ నా సెకండ్ ప్రింట్ లో, నా బుక్ సెకండ్ ప్రింట్ లో చాలా విషయాలు ఇప్పుడు ఈ వెబినార్ లో పాల్గొన్నాడు వచ్చినటువంటి ఐడెంటిఫికేషన్స్ కొన్ని ఏవైతున్నా వాటిని అన్నింటినీ మళ్ళీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశం నాకు లభించింది. అందుకని నాకు అందువల్ల థ్యాంక్స్ టు ఆర్గనైజర్స్. రెండో విషయం ఇంట్రొడక్షన్, నేను నాగటి నారాయణ. నేను మన రాష్ట్రం, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నేను టీచర్స్ యూనియన్ కు, పెద్ద టీచర్స్ యూనియన్ కి స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గా చాలా కాలం పనిచేశాను. రిటైర్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు పేరెంట్స్ అసోసియేషన్, తర్వాత సెంటర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ స్టడీస్, వీటిలో ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాను. ఇప్పుడు రైటర్ అండ్ ఆథర్ గా కూడా నేను కృషిలో ఉన్నాను. బుక్స్ కూడా పబ్లిష్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు మన మురళి సార్ ఇతర వారు మాట్లాడిన వాటిలో ఒక మురళి గారు, ఆకునూరి మురళి గారు ప్రపోజ్ చేసిన ఏమంటే, ఇప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ ఏవైతే తీసుకొచ్చి పెట్టారో మనకి పోటీగా, వీటిలో రెండు పాయింట్స్ మనకి కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ గా ఉన్నాయి. వాటిని కరెక్ట్ గా మనం అడ్రస్ చేయడం మంచిదని చెప్పి నా అభిప్రాయము. ఒకటి, 8 lakhs మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఏదైతే ఉందో
ఓబీసీస్ కి ఉన్న 8 lakhs ని యథాతథంగా ఈడబ్ల్యూఎస్ కూడా అప్లై చేయడం జరిగింది. ఇదొక డిస్క్రిమినేషన్, ఇది సరైనది కాదు. ఇది మొన్న ఇటీవల సుప్రీంకోర్టులో జరిగినటువంటి ప్రమోషన్స్ లో రిజర్వేషన్స్ కేసు మీద జరిగిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో కూడా ఇది పెద్ద డిబేట్ జరిగింది. కానీ ఈ పాయింట్ పట్టుకొని సరిగా ఆర్గ్యూ చేయడంలో చాలా ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాని మీద సరైన డెసిషన్ రాలేదు. రెండోది ఏమంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈడబ్ల్యూఎస్ పాపులేషన్ 10% లేకపోయినా కానీ 10% రిజర్వేషన్ ఇవ్వటం అనేది తప్పనిసరిగా బీసీఎస్ యొక్క రిజర్వేషన్ అవకాశాలు మొత్తాన్ని కొలగొడుతూ ఉన్నారు. ఎస్సీ ఎస్టీసీ కొలగొట్టే అవకాశం లేదు కదా, ఎలాగ పర్సంటేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. అందువల్ల ఈ రెండు పాయింట్స్ ని పట్టుకొని మన ఎజెండాగా దాన్ని ఫ్రేమ్ చేసి వాటి మీద మన మూవ్మెంట్స్ డెవలప్ చేసినట్టయితే తప్పనిసరిగా ఎస్డీఎఫ్ తరఫున ఒక మంచి గుర్తింపు వచ్చే అవకాశం, గుర్తింపు కోసం అనేది కాదు, తప్పనిసరిగా ఒక రైట్ కాజ్ మీద మనం స్ట్రగుల్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. ఒక డిబేట్, ఇంటెలెక్చువల్ డిబేట్స్ తో పాటు ఫీల్డ్ మీద ఎక్కువ మందిని మనం ఎక్కువ మంది ఆర్గనైజేషన్ తీసుకొచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఈ రెండు విషయాల్ని మన యాక్షన్ పాయింట్స్ గా ఫాలో అప్ యాక్షన్ గా టేకప్ చేస్తే మంచిది అనేది నా సజెషన్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి నారాయణ గారు. ఐ థింక్ ఆక్నూర్ మురళి సార్ ఎస్డిఎఫ్ తరఫున విల్ టేకప్ అండ్ మురళీ మనోహర్ సార్ గారు వీళ్ళందరి సహకారంతో కొంత ఫాలో అప్ యాక్షన్ చేస్తాం. మురళీ మనోహర్ గారు కూడా ఎస్డిఎఫ్ లో అడ్వైజర్ గా ఉన్నారు. సో మేము విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ ఇట్ అప్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెంకటరెడ్డి సార్. వెంకటరెడ్డి గారు మీరు నాది కమెంట్ అండ్ అంటే ఇంత పెద్ద క్యాంపెయిన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం నాన్ పొలిటికల్ ఇక్కడ ఉన్నారు. అల్టిమేట్లీ చట్టాలలోనే మార్పు రావాలి కదా. పార్లమెంటేరియన్స్ అండ్ ఎమ్మెల్యేస్ ను ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతాం, దానికి పొలిటికల్ స్ట్రాటజీ ఏంటి అనేది మనం థింక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. విత్ ఇన్ ద పార్టీస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా బీసీ ఎంపీస్, బీసీ ఎమ్మెల్యేస్, ఎంటైర్ కంట్రీని ఏమైనా మొబిలైజ్ చేయగలమా? అండ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది అనేది నాకు అనిపిస్తుంది. మనం అంతా అవుట్ సైడర్స్. విచిత్రం ఏంటంటే మంచి వాళ్ళందరూ బయట ఉంటారు, పని చేయడం ప్రాబ్లం అది. సో పని చేయించడానికి ఏం చేయాలనేది ఐ థింక్ దట్ ఇస్ ద స్ట్రాటజీ మనం చేయాల్సిన అవసరం. యాక్చువల్లీ మీరు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇప్పుడు మనకు దాసోజు శ్రవణ్ గారు ఉన్నారు. పాపం ఆయన వీల్ పుట్ హిమ్ ఆన్ ద స్పాట్. దాసోజు శ్రవణ్ నేషనల్ స్పోక్స్ పర్సన్ ఫర్ Congress party. Shravan, you want to address a little bit on this issue, like what is Congress stand and what we should do politically? First of all, Social Democratic Forum వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. The day of the Republic Day to discuss about the basic constitutional right of OBC census, really appreciate it. Murali garu varu link పంపారు, and I'm so thankful to him also to have invited me for this session. To caste census సంబంధించి గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చర్చ జరిగింది, నేషనల్ లెవెల్లో జరిగింది. And all of you know what has happened at the national level, and the committee has been constituted. In Telangana, much before AICC took some formidable decision on it, Telangana lo Professor Tirumali garni, PL Vishweshwar garni, tarvata Manohar garni, Professor Murali Manohar garni villandaru kuda pilchi oka round table workshop pettamu. And at the district levels also we tried to initiate this as a political discussion and a political agenda by the Congress party to put pressure on the BJP government to conduct the caste census. But still, I think we have a long way to go as a party to put pressure on BJP and make this as one of the national agendas. Though Rahul Gandhi has spoken in the parliament about it, తర్వాత బయట కూడా ఏఐసిసి వేదికగా పత్రికా సమావేశంలో మాట్లాడినప్పటికీ రాహుల్ గాంధీ గారు గట్టిగా పార్లమెంట్ లో డిమాండ్ చేసినప్పటికీ కూడా ఇంకా బలమైనటువంటి ఒక నినాదంగా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లవలసిన అవసరం ఉంది. ఒక పొలిటికల్ ఎజెండాగా తీసుకెళ్లవలసిన అవసరం ఉంది. వెంకరెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా బీసీ ఉద్యమాలు అంటే స్కాలర్షిప్ లో ఉద్యమాలు, కానీ రాజ్యాధికారం దిశగానో లేకపోతే ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలలో వాటా దిశగా పోరాటాలు జరగలేదు. కాబట్టి ఫ్రమ్ స్కాలర్షిప్ టు అవర్ ఓన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కే వాళ్ళ ప్రమాదం వస్తున్న పరిస్థితి ఏర్పడ్డాయి. కాబట్టి కాస్ట్ సెన్సస్ విషయంలో నేషనల్ లెవెల్లో ఒక డిస్కషన్ జరగాల, పొలిటికల్ పార్టీస్ అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేయాలా, పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. లేకపోతే నిరంతర ఒక బానిస లెక్క బానిస బతుకులు బతకాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఇంతకుముందు ప్రొఫెసర్ మురళీ మనోహర్ గారు అన్నారు దళిత ఉద్యమాల నుండి నేర్చుకోవాలని చెప్పారు. ఎస్, వీ హావ్ టు లెర్న్ ఎ లాట్ ఫ్రమ్ దళిత ఉద్యమాలు. మనము ఎక్కడైతే బీసీలుగా స్కాలర్షిప్ల దగ్గర ఆగిపోయినాము,
కానీ దళితులు రాజ్యాధికారం కోసం కొట్లాడేటువంటి ఒక స్థాయికి ఎదిగింది. కాబట్టి ఈ పాత్ ఏదైతే వాళ్ళు అవలంబించారో అది బీసీలుగా, బీసీ మేధావులుగా, బీసీ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ గా, పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్ గా అందరం కూడా చేయాలి. ఎట్లా చేయాలో నాకు కూడా తెలియదు. $1 million question every day. I'm one of the victims by being a BC in politics, how it is difficult. So I'm sure all of you would empathize. తప్పనిసరిగా ఒక మొమెంటం అయితే రావాల్సిన అవసరం ఉంది. గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్టర్ దిస్ అగైన్ 1 decade అంటే రాముడు ఎవడో రాకాశ ఎవడో అప్పుడు కథ ఏందో అనేది తెలియదు. కాబట్టి దీనిపైన ఒక జాతీయ స్థాయి ఉద్యమం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు క్షేత్ర స్థాయి నుండి కూడా కదిలించే రీతిలో కనుక మురళి గారు, వెంకటమారాజు గారు మీరంతా కనుక ఇనిషియేట్ తీసుకున్నట్టయితే తప్పనిసరిగా ఉడత లెక్క నేను మీతో పాటు కథం కలపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ శ్రవణ్, థ్యాంక్ యూ. మురళి సార్ ఏమన్నా రెస్పాండ్ అవుతారా? వారు మన వెంకటరెడ్డి గారికి, మనోహర్ ప్రొఫెసర్ విశ్వేశ్వరరావు గారు, తిరుమల సార్ డ్రాప్ అయినట్టున్నారు. వెళ్ళిపోయారని. This is a very major issue in the country right now, because this is concerned to the equality and justice mentioned in the preamble of the constitution. So ఇంత పెద్ద ఇష్యూని మనము ఎవరు సీరియస్ తీసుకోకపోవడం అనేది చాలా దురదృష్టకరము. సో దీనికి సంబంధించి ఇందాక ప్రొఫెసర్ గారు, మురళీ మనోహర్ గారు అన్నారు, మిగతా వాళ్ళు అన్నారు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ we all should come together to one platform, BCs, SCs, STs, minorities. So because the issue is basically dominated by the only one vested interest section of the OCs, not all OCs. సో ఇది మనము చాలా సిస్టమేటిక్గా వెళ్తే, బికాజ్ ఇక్కడ ఇంతమంది మనము ఇంటెలెక్చువల్స్ ఉన్నాము, మనకు అర్థమవుతుంది లాంగ్వేజ్, మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ అర్థమవుతుంది, కోర్టులు అర్థమవుతాయి. ఇప్పుడు మనము టేకప్ చేయకపోతే ఇంకెవరు టేకప్ చేయరు. సో ఇది తెలంగాణలో స్టార్ట్ కావాలా, లేకపోతే ఆంధ్రలో స్టార్ట్ కావాలా, లేకపోతే కర్ణాటకలో స్టార్ట్ కావాలనేది ఇష్యూ కాదు. ఎక్కడో దగ్గర మాత్రం స్టార్ట్ కావాల్సిందే. సో మేబీ ఐ థింక్ దిస్ ఎ వెరీ ఫిట్ కేస్ ఫర్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఏ మూవ్మెంట్ బట్ ఆల్సో టు ఫైట్ ఇన్ ది కోర్ట్స్. సో మనము ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ పిల్ అండ్ వీ విల్ rally around on this issue to really get all the sections under one farm. So this is also one very common issue. It can become common issue for all the people, because ఇంతవరకు కామన్ ఇష్యూ ఏంటి అని అడుగుతుంటారు చాలా మంది, to really mobilize BCs and SCs and STs and minorities together. So this can be a very good issue actual గా. సో దీన్ని మనం ఒక ఆపర్చునిటీ కింద తీసుకొని, ఇప్పుడు వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి ఆ పొలిటికల్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా మనం ఐ థింక్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యాక్చువల్లీ. బట్ మనం బయటికి రావడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీ నీడ్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ వీ నీడ్ టు బిల్డ్ అవర్ numbers and we need to build our advocates forums and we need to get into we have to pull up our socks. So maybe I think SDF lo kuda manam dinni serious discuss chedamu. So maybe I think we need to expand also SDF on this front. So because now this is a big canvas to be expanded. So we will discuss in SDF, sure. Thank you. I think we should also take up reservations in the private sector, when they can be given so much of concessions, in terms of industries, industrial growth. What is that we are asking for? Give us our census data so that we can, as all of you know, that the entire wealth of this country is under the control of just about 5 to 10% of the population. Nothing in the hands of these 90% of the marginalized sections. No trade, no business, no commerce, no nothing. I think that's a major issue. 2 points you can go together. Correct, exactly. So because manaki reservations anesariki now in fact it is sinking. It is numbers is very sinking. So unless we club with this kind of demand also, as Professor as all of you know, Murali, the entire private sector is established by giving concessions, land, water, resources, financials. Why not we ask for reservations in the private sector? 100%. 100%. Okay, sir. Next, Suresh garu, meer maatladandi. Sir, సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, మీరు అవకాశం ఇచ్చినందుకు. గొప్ప వినబడుతుంది సార్ ఇప్పుడు? వినబడుతుంది చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సార్. పెద్దలందరికీ నమస్తే సార్. చాలా చక్కటి మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు సార్. అసలు చాలా అంటే చాలా విషయాలు నాకు ఈరోజు తెలిసినాయి సార్. నాది ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సార్, ఈ సెన్సస్ మూలంగా ఏం జరిగిందంటే 1969లో అనంతరామన్ కమిటీ రిపోర్ట్ లో వాళ్ళు బేస్ చేసుకున్నటువంటి 1931 సెన్సస్ ప్రకారం
ఆయన చేసిన గ్రూపుల వర్గీకరణలో కూడా చాలా లోపాలున్నాయి సార్. అక్కడ ఏం జరిగిందో అసెంబ్లీలో తెలియదు కానీ బయటకు వచ్చిన స్క్రిప్ట్ లో ఈ కులాల వర్గీకరణ అనేది చాలా తప్పుగా జరిగిందని నేను భావిస్తున్నాను సార్. అక్కడ రిపోర్ట్ లో మెన్షన్ చేసినటువంటి పాపులేషన్ కూడా డిఫెక్ట్ గా ఉంది. డి గ్రూప్ల నిర్మాణంలో డి గ్రూప్ చాలా అన్యాయం జరిగింది సార్. అత్యధిక జనాభా కలిగినటువంటి యాదవులు కానీ ముద్రాజులు కానీ ఉన్నటువంటి ఆ డి గ్రూప్ లో కేవలము 7% రిజర్వేషన్ మాత్రమే ఉంది సార్ అక్కడ. అంటే మీరు ఒకసారి దాన్ని అంటే పాపులేషన్ బేస్ చేసి కూడా అంబేద్కర్ గారి యొక్క సిద్ధాంతాలను ఇది స్క్రీన్ షేర్ స్టాప్ చేయగలుగుతారా రాయ్ రాజేష్? ఇది సార్ వినపడుతుందా సార్? మాట్లాడచ్చా సార్? వినపడుతుంది. ఒక్క నిమిషం సార్, సారీ ఫర్ ఇంటరప్షన్. ఇప్పుడు మాట్లాడండి సార్, ఇప్పుడు మాట్లాడండి. అయితే అంబేద్కర్ గారి యొక్క సిద్ధాంతాలను ఉపయోగించి కూడా ఒక కమ్యూనిటీని ఏ విధంగా అణిచివేయచ్చు అనేది అనంతరామన్ కమిటీ నివేదిక ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు సార్. మన తెలంగాణలో అది జరిగింది. ఎందుకంటే సార్ అత్యధిక పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి డి గ్రూప్ లో కేవలం 7% రిజర్వేషన్ ఇచ్చి దాంట్లో కొంత అభివృద్ధి చెందిన కులాలను చేర్చడం ద్వారా, అంటే మున్నూరు కాపు, సాతాని, శ్రీ వైష్ణవ కావచ్చు, వీరశైవ, లింగాయత్ లాంటి కులాలను చేర్చడం ద్వారా, అంటే నేను ఆ క్యాస్ట్లను బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ నేను నిందించట్లేదు సార్, కానీ ఒక అత్యధికంగా వెనుకబడినటువంటి ముద్రాజ్, యాదవ్ కులాలు చాలా నష్టపోయినాయి సార్ గత 50 సంవత్సరాలుగా రిజర్వేషన్స్ అమలు చేయడం వల్ల. అంటే తక్కువ పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి ఏ గ్రూప్ బి గ్రూప్ లకు కొంచెం బెనిఫిట్ ఎక్కువగానే జరిగింది సార్. అయితే ఇక్కడ ఏమైందంటే సార్, యాక్చువల్ గా మండల్ కమిషన్ లో ఇచ్చినట్టుగా 27% ఇవ్వాల్సింది ఇక్కడ బీసీలకు రిజర్వేషన్ కేవలం 24%తో సరిపుచ్చడం, ఆ తర్వాత రిమైనింగ్ ఇద్దామని అనుకున్నారేమో కానీ అది తర్వాత ముస్లిం కమ్యూనిటీకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సార్. అంటే ఈ పాపులేషన్ సెన్సస్ ద్వారా కూడా ఈ వర్గీకరణలో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా రోహిణి కమిటీ కనుక ఏర్పడితే ఈ రోహిణి కమిటీలో కూడా అనేక కులాలకు అన్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే అభివృద్ధి చెందిన గ్రూప్స్ ఎప్పుడైతే చేస్తారో, అంటే ఒక గ్రూపులో సమన్వయం జరగాలి, తక్కువ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఒక గ్రూపు, కొంచెం ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళని ఇంకో గ్రూపు, దానికంటే బెటర్ పొజిషన్ ఇంకో గ్రూప్, అట్లా చేస్తూ పోయిన క్రమంలో ఒక కమ్యూనిటీని బాగా అభివృద్ధి చెందిన కమ్యూనిటీలో తక్కువ అభివృద్ధి చెందిన ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీని ఎక్కువగా ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్న కమ్యూనిటీలో చేర్చినట్టయితే అవకాశాలన్నీ కూడా ఆ ఎక్కువ ఎడ్యుకేట్ అయినటువంటి కమ్యూనిటీకి పొందే అవకాశం ఉంటుంది సార్. సేమ్ సిచ్యువేషన్ మన తెలంగాణలో డి గ్రూప్ కులాలకు అన్యాయం జరిగింది సార్ భయంకరంగా. ముఖ్యంగా కటిక వృత్తి అనేది కూడా ఒక కుల వృత్తి, తర్వాత దర్జీ పని కూడా ఒక కుల వృత్తి, అయినప్పటికీ వాళ్ళని డి గ్రూప్ లో పెట్టడం. 73 సవరణలు జరిగినా సరే ఇప్పటికీ ముద్రాజుల ఇష్యూ కోర్టులో పెండింగ్ ఉంది. గత 2006 నుంచి నేటి వరకు కూడా, 2009 నుంచి నేటి వరకు కూడా. అంటే ప్రభుత్వాలకు ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి లేదు. అనేక ఉద్యమాల తర్వాత కూడా తెలంగాణ ఏర్పడినా కూడా, తెలంగాణ ఏర్పడి ఇప్పటికి 7 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఈ ముద్రాల ఇష్యూ అనేది సాల్వ్ కావట్లేదు. వాళ్ళు చాలా దయనీయ పరిస్థితిలో, అటు ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకుండా, ఇక్కడ ఆర్థికపరమైనటువంటి సపోర్ట్ లేకుండా, కుల వృత్తి అనేది లేకుండా, ఈవెన్ మత్స్య రంగంలో కూడా వాళ్ళకి సరైనటువంటి ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వకుండా వాళ్ళని ఒక రకమైనటువంటి మానసిక వేదనకు గురి చేస్తున్న ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. హిందుత్వంలో ఉంటూ అందరం హిందువులు అనే ఒక భావన నెలకొల్పుతున్నప్పటికీ హిందూ ప్రభుత్వాలే ఈ హిందువులలో ఉన్నటువంటి కులాలను అణచివేసే విధానం చాలా ఆక్షేపించదగింది సార్. మురళీ సార్ చెప్పినట్టుగా చాలా చక్కటి విషయం. ఈడబ్ల్యూఎస్ మీద పిల్లేయాలనే ఒక ఆలోచన రావడం మీలాంటి వాళ్ళకు గొప్ప ఆలోచన సార్. మేము కూడా ఈ అనంతరామన్ కమిటీ మీద పిల్లేద్దామని ఒక ఆలోచించినాం, కానీ గత 50 సంవత్సరాల నుంచి అమలవుతున్న ఈ కమిటీ రిపోర్ట్స్ మీద పిల్లు యాక్సెప్ట్ చేయరని చెప్పి అంటున్నారు. దీని మీద మీ పెద్దలందరూ సహకరిస్తే మీ అందరి దగ్గరికి మేము మా కమ్యూనిటీ ద్వారా, అంటే డి గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి బాగా నష్టపోయినటువంటి కులాలు అందరం కలిసి మీ దగ్గరకు వస్తాం సార్. మీ సపోర్ట్ మాకు ఖచ్చితంగా కావాలి. దీని మీద స్పందించాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను సార్. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ మరొకసారి పేరు పైన వెంకట సార్ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ. ఎవరన్నా సార్ ఏమన్నా విశ్వేశ్వర్ గారు ఏమైనా రెస్పాండ్ అవుతారా సార్? అది ప్రొఫెసర్ గాలి వినోద్ కుమార్ గారు మాట్లాడతారు అనుకుంటాను. మాట్లాడండి. నేను రెండు సూచనలు చేయాల్సుకున్నాను ఇక్కడ. ముఖ్యంగా ఈ దక్షిణాదిలో మనం జస్టిస్ పార్టీ 1920లోనే అధికారానికి వచ్చింది. 1920లో అధికారానికి వచ్చిన జస్టిస్ పార్టీ ని తర్వాత ఎందుకు మనం